So today's topic of lecture is electrode based biosensors, its types, fabrication and application. Okay. So biosensors, regarding that we have already seen. Particularly we are going to concentrate on electrode based biosensors. Okay. Apart from that we would have seen those types. Maybe this picture I have shown you already. In this type you can see there are various other types of biosensors. This optical biosensor, thermistor, piezoelectric. Now these are not electrode based biosensors. Okay, these are based on their heat. I told you piezoelectric so based on the current applied, and optical, so these are strictly based on different principle. But we are going to see electrochemical, so which involves chemical signal into electrical signal. So these biosensors are which are used nowadays. So we are going to concentrate on this topic, and this topic is more or less in medical biotech. It would not be concept based explanation. There is nothing about concept here. It is something relevant to like bioinstrumentation. So bioinstrumentation or topic vandadana eppadi irukum. So adode principle, mechanism, working. So andha mari dhaan indha topic paaka porom. So electrochemical biosensors. So இதில் வந்து அதுதான். ஸோ அந்த மாதிரி தான் இருக்கும். Okay, so starting with the topic. So first of all we should know when this electrode biosensor was first utilized. So it was first utilized by Leland C. Clark. So you would have heard this Clark biosensor. So அதுதான் first one, the biosensor. He introduced the principle of first enzyme electrode with glucose oxidase. Now இது last classலேயே நான் சொல்லியிருப்பேன். So glucose oxidase was the first enzyme to be used as an electrode for diabetes or something like that. It was introduced at the New York Academy of Sciences Symposium in 1962. ஒரு symposiumல தான் இது launch பண்ணாரு. யாரு? Clark. Okay, so this was the origin of electrode based biosensors. Now what do you mean by electrode based electrochemical? Now electrode based biosensors are nothing but electrochemical biosensors. Now if you search on the topic electrode based biosensors in research literature, you can see this topic only, electrochemical biosensors தான் இருக்கும் நிறைய இடத்துல. electrode based ன்றது இருக்காது, because both are one and the same, but this is the most exact topic, electrochemical biosensors. The name itself tells it. So what do you mean by electrochemical biosensors? Means they have electrodes which translate the chemical signal into electric signal. So நம்ம biochemical analytes எல்லாமே chemical substances தானே. So body fluids, blood or urine, அதில் என்ன வந்து இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் குளுக்கோஸ் எல்லாமே வந்து கெமிக்கல் சப்ஸ்டன்சஸ், பயோகெமிக்கல் சப்ஸ்டன்சஸ். ஸோ depending on their concentration or depending on their anything, so concentration or osmolarity or something, whichever physical chemical properties, they are converted into a signal, and that signal is converted into an electric signal. That's how on the whole biosensors the principle is based upon. Now I will define this signal into in a stepwise manner. Okay, now this is the last class slide. So generally how a biosensor would look upon. So you will apply analyte, there will be a material. Okay, so material, and then you have transducer. This material will be immobilized with an enzyme, and this enzyme binds with this analyte and it transduces whether depending on the concentration or whatever it is, and this transducer what again does, it converts into a signal, and this signal is amplified and it is detected by the microelectronics display device. This is how biosensor works. But if you come for an electrode based biosensors, and what are the samples that has been that will be, I will just show in here. So idu konjam perusa kaamcha ungalku puriyum. Okay, what are the components that are being analyzed in a electrode based biosensor? So you will go for cell cultures, human samples. So I am mostly telling about human samples only, but apart from that they are using for cell cultures, food samples, for example food contamination or food testing, even environmental samples that is widely used. Environmental sample, pH meter இதெல்லாம் யூஸ் பண்ணிருப்பீங்களா, BOD meter. So அதெல்லாமே. So these are the analytes which are being used in electrode based biosensors, and what type of immobilizing membrane they are utilizing. Okay, so in the second component la kaamchen இல்லையா, the second component la என்னென்ன எல்லாம் யூஸ் பண்ணுவாங்கன்னா nucleic acids. So oligoprobes microarray la யூஸ் பண்ணுவாங்க இல்லையா, அதே மாதிரி nucleic acids வந்து
மெம்பரேன்ல ஃபிக்ஸ் பண்ணி அது மேலே பைண்ட் பண்ணுறதுக்கும் யூஸ் பண்ணுவாங்க. ஈவன் செல்ஸ், நியூரான்ஸ் ஆர் ஆல்சோ யூஸ்டு. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டெஸ்டிங் ஃபார் நியூரோட்ரான்ஸ்மிட்டர்ஸ். We want to analyze for neurotransmitters, you can use neuronal cells as a immobilized membrane. And then for antibodies, so antigen antibodies, immunoassays, and the last one is enzymes, which are clearly explained in the previous class itself. Okay, now this is the, what do we say, this is the binding material that is present on the membrane. And what is that membrane? இது வந்து binding material, இதில் தான் வந்து bind ஆகும். அது something like what we call receptor or bioreceptors. இந்த ரெசெப்டார் வந்து எந்த மெம்பரேன்ல வந்து பண்ணியிருப்பாங்கன்னா, இப்போ இதில் தான் வந்து நிறைய ரெவல்யூஷன் நடந்துட்டு இருக்கு. ஸோ இது வந்து பயோ இன்ஸ்ட்ருமெண்டேஷன் மாதிரி இருக்கும் இந்த கிளாஸ்ன்னு சொன்னேன். பட் இந்த கிளாஸ், இந்த டாபிக் வந்து எப்படி வந்து, ஏன் வந்து இந்த டாபிக் உங்களுக்கு மெடிக்கல் பயோடெக்கில் கொடுத்துருக்காங்க, இதுக்கும் உங்களுடைய ரெலவென்ஸ், ரீசர்ச் ரெலவென்ஸ் எப்படி யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அப்படின்னா, திஸ் இஸ் பியூர்லி அ நானோ டெக்னாலஜி. ஓகே, நம்ம என்னன்னு பார்க்க போகிறோம், இதோடைய ஃபேப்ரிகேஷன், டிசைன், அதெல்லாம் தானே பார்க்க போகிறோம். ஸோ எப்படி வந்து நானோ காம்போசிட் மெட்டீரியல்ஸ் யூஸ் பண்ணி நானோ லெவலில் இதெல்லாம் வந்து இந்த சொன்ன மெட்டீரியல்ஸ், பயோரிசெப்டார்ஸ் எல்லாமே வந்து இந்த மெட்டீரியல்ஸ்க்கு பதிலாக அதை கொண்டாடுறதுக்கு இப்போ ரிசர்ச் வந்து நிறைய போயிட்டுருக்கு. ஓகே, ஸோ அந்த அப்ளிகேஷன் ஓரியன்டாக தான் இதை நீங்கள் வந்து ஃபோக்கஸ் பண்ணணும். ஸோ ஹூஆர் இன்ட்ரெஸ்ட் இன் திஸ் கைண்ட் ஆஃப் நானோ காம்போசிட் மெட்டீரியல்ஸ், நானோ டெக்னாலஜியில் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கவங்க இந்த டாப்பிக்கை வந்து நீங்கள் அங்கே யூட்டிலைஸ் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, ஐ எம் கோயிங் டு டெல் யூ த பேசிக்ஸ் ஒன்லி. So what are those immobilized membrane made up of? So FET devices, and the second one is nanowire array. So nanowire array, where the membrane, this nanowires only, these nucleic acids will be implemented, and the third one is nanoparticles, and the fourth one is electrodes. Okay, so these are the electrical interface that is being used. Okay, what is this FET means? This is field effect transistor. Field effect transistor. You know the working phenomena of transistor. Transistor, it just modulates the signals and it converts the signals into a amplification. That's what FET devices do. So inga kaamichirukanga parunga. So coming on to the next part after this B. So this is the second part. In the part முடிஞ்சிருச்சு. இந்த B immobilized enzyme அது முடிஞ்சது. Next transducer. நான் பின்னாடி ஒரு பாயிண்ட்ல சொல்லியிருப்பேன், டிரான்ஸ்டியூசர்ஸ் வந்து எலக்ட்ரோட் பேஸ்ட் பயோசென்சர்ஸ்ல அதிகமாக வராது. இந்த பார்ட் வந்து வராது, டைரக்டா சிக்னலுக்கு தான் போகும். பட் அந்த சிக்னல் போறதுக்கு எப்படி வந்து அதை கன்வெர்ட் பண்ணுவாங்கன்னா இந்த பார்ட் வந்துடும் டைரக்டா. இதில் பாருங்க, இந்த டிரான்ஸ்டியூசர்ஸ் அப்படின்றது எந்த டைப் ஆஃப் பயோசென்சர்ல வராது அப்படின்னா, எலக்ட்ரோகெமிக்கல் பயோசென்சர்ஸ்ல இந்த டிரான்ஸ்டியூசர் காம்போனன்ட் வந்து வராது. நீங்க மற்ற எல்லா பீசோ எலக்ட்ரிக், ஆப்டிக்கல், தெர்மிஸ்டார், ஸோ அதுலலாம் தெர்மாமீட்டர், அந்த மாதிரி இதுலலாம் அந்த டிரான்ஸ்டியூசிங் எலிமெண்ட் இருக்கும். அதுதான் வந்து என்ன பண்ணும், கெமிக்கல் சிக்னல்ஸை அனலைஸ் பண்ணி அதை வந்து கொடுக்கும். அந்த கெமிக்கல் சிக்னல்ஸை தான் இது டிடெக்ட் பண்ணும். பட் இங்கே வந்து டைரக்டாகவே என்ன பண்ணுறாங்க, இந்த செகண்ட் இருக்கு பார்த்தீங்களா, எலக்ட்ரிக்கல் இன்டர்ஃபேஸஸ், இதுவே வந்து என்ன பண்ணுறது, அந்த டிரான்ஸ்டியூசிங் எலிமெண்ட்டையும் வந்து இது ரெண்டும் வந்து ஒன்றா ஆக்கிடுறாங்க. ஓகே, ஸோ இட் இஸ் கம்பைன்ட் டுகெதர். Now this straightly goes into the signal amplifier, then it is processed and it is displayed for your understanding. Now this is how biosensor principle of biosensor working mechanism works upon. Now we are going to detail see about it. Okay, now what is the working principle behind this electrochemical biosensor? So it transforms biochemical information such as analytic concentrations into analytically useful signal. அந்த சிக்னல் என்னவா இருக்கும், ஒன்று கரண்ட்டாக இருக்கும், இல்லை வோல்டேஜாக இருக்கும். இது தெரிஞ்சுக்கணும். பிகாஸ் த டைப்ஸ் ஆஃப் எலக்ட்ரோட் பேஸ்டு பயோசென்சர்ஸில் இதை பொறுத்து தான் மாறுபடும், கரண்ட் வச்சும் வோல்டேஜ் வச்சும். நம்ம அது பின்னாடி பார்ப்போம். நெக்ஸ்ட், ஸோ வாட் டஸ் இட் this definition say about? We will speak about in individual steps. First, it is commonly dependent on the enzyme catalysis reaction. So நம்ம இங்கே பார்த்துருக்கலாம், enzyme catalysis reaction வச்சு தான் இது வந்து மோஸ்ட்லி நடக்கும், காமன்லி. ஓகே, பட் ரேர் கேசஸ் இந்த மாதிரியும் இருக்கு இல்லையா, எங்க இந்த செல்ஸை வச்சு அதெல்லாம். பட் பிரின்சிபிள் இஸ் என்சைம் சப்ஸ்ட்ரேட், அந்த மாதிரி பிரின்சிபிள் தான் இருக்கும். இல்லை ட்ரக் ரிசெப்டார், இப்போ நியூக்ளிக் ஆசிடும் வந்து அங்கே ரிசெப்டாராக ஆக்ட் ஆகும். ஸோ தட் இஸ் த ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட். நெக்ஸ்ட் ஒன், பிட்வீன் த இம்மோபிலைஸ்டு மாலிகூல்ஸ் அந்த டார்கெட்டட் அனலைட். ஸோ இந்த கேட்டலைசிஸ் ரியாக்ஷன் எங்கே நடக்கும்னா அந்த இம்மோபிலைஸ்ட் மாலிகூல்ஸ்க்கும் டார்கெட் அனலைட்டும் இது வந்து என்ன பண்ணும், இது வந்து என்ன பண்ணும், தட் ப்ரொடியூசர்ஸ் ஆர் கன்சியூம்ஸ் எலக்ட்ரான்ஸ் ஆர் அயன்ஸ். அதுதான் முக்கியம். ஸோ அந்த இடத்துல ரியாக்ஷன் என்ன மாதிரியான ரியாக்ஷன் நடக்கும்னா, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ எடுத்துக்கலாமே, ரெடாக்ஸ் ரியாக்ஷன் எடுத்துக்கோங்களேன். ரெடாக்ஸ் ரியாக்ஷன், வாட் யூ மீன் பை ரெடாக்ஸ் ரியாக்ஷன்? ஆக்சிடேஷன் ரிடக்ஷன். ஸோ எதர் டொனேட்டிங் எலக்ட்ரான்ஸ் ஆர் அக்செப்டிங் எலக்ட்ரான்ஸ். So the electrons which are donated or accepted are being consumed by this immobilized membrane. So in the FET device, nanowire array எல்லாமே என்ன பண்ணும்,
அந்த எலக்ட்ரான்ஸ் எந்த அளவுக்கு அமௌண்ட் எஜெக்ட் ஆகுதோ அதை வந்து ட்ராக் பண்ணும். ஸோ அதுதான் வந்து நம்ம டிடெக்ட் பண்ணுறோம். இதுவே வந்து காமன் அந்த முன்னாடி பயோசென்சரில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த மாதிரி பண்ணாது. அது வந்து இதுங்க தான் அந்த டிரான்ஸ்டியூசர் தான் அது சென்ஸ் பண்ணி அதுக்கப்புறம் அதை கன்வெர்ட் பண்ணும், அந்த ஹீட்டு அது எல்லாமே. இங்கே வந்து டைரெக்டாகவே அந்த இம்மோபிலைஸ்ட் மெம்பரேனே அது வந்து டிடெக்ட் பண்ணுது. என்னது the immobilized biomolecules. Okay, next point, it affects the electrical properties of the solution with an electrical potential or current. So உங்களுக்கு தெரியும் இப்போ வந்து இது ஃபிசிக்ஸ் பயோஇன்ஸ்ட்ருமெண்டேஷன் சொன்ன இல்லையா இந்த டாப்பிக்கு. ஸோ அப்போ நீங்கள் இதை வந்து எப்படி திங்க் பண்ணணும். ஸோ இப்போ எலக்ட்ரான் வோல்டேஜ் வந்து ஒரு பார்ட்டில் இங்கே ஏதாவது டயக்ராம் போட்டிருக்கோன்னா இல்லை சர்க்யூட் டயக்ராம். ஸோ இங்கே இருக்குது பாருங்கள். ஸோ இந்த சர்க்யூட் டயக்ராமில் இப்போ Z1 Z2ன்றது எலக்ட்ரான்ஸோடைய நோட்டேஷன் தான் அப்படி போட்டிருக்காங்க. ஸோ இஃப் தேர் இஸ் அ டிஃபரன்ஸ் இன் பொட்டன்ஷியல் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ், ஒரு இடத்துல எலக்ட்ரான் அதிகமாகவும் ஒரு இடத்துல வந்து எலக்ட்ரான் கம்மியாகவும் இருந்துச்சுன்னா, கம்மியாக இருக்குன்னு அர்த்தம் அங்கே வந்து பாசிட்டிவ் சார்ஜ் அதிகமாக இருக்குன்னு அர்த்தம். ஸோ இட் இன்டியூசஸ் a difference in what you call potential, difference in voltage potential உண்டாகும். அதை வச்சு உங்களுக்கு வந்து you can convert it into a signal, electric signal. அதை கன்வெர்ட் பண்ணுறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும். This is how this electrode based biosensors, the principle is based upon. So it converts into an electric potential or current. Now what does it require? இப்போ இது நடக்கிறதுக்கு என்னென்னலாம் தேவைப்படுது இங்கே வந்து ஜஸ்ட் அவுட்லைனாக சொல்லிட்டேன் சரியா. பட் அது வந்து அந்த டிவைஸ்க்கு வந்து ஒரு அதான் நேனோ டெக்னாலஜியாலும் ஒரு இல்லை பயோஃபிசிக்ஸால் வந்து அதில் என்னென்ன பார்ட்ஸ்லாம் அதில் அது இருக்கும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, ஸோ இட் கன்சிஸ்ட் ஆஃப் 3 kinds of electrodes. அந்த எலக்ட்ரோட்ஸ்னு சொன்னேன் இல்லையா. ஸோ திஸ் இஸ் பேசிக்கலி எலக்ட்ரோட் பேஸ்ட் பயோசென்சர். ஸோ திஸ் கண்டைன்ஸ் 3 different types of electrodes. அந்த 3 different types of electrodes என்னென்னா, ஒன்று வந்து ஒர்க்கிங் எலக்ட்ரோட், செகண்ட் ஒன் இஸ் ரெஃபரன்ஸ் எலக்ட்ரோட், அண்ட் தேர்ட் ஒன் இஸ் கவுண்டர் எலக்ட்ரோட். ஓகேவா. எலக்ட்ரோட்லேயே இந்த 3 types இருக்குது. Now we will see what does each electrode mean. First of all, working electrode. working electrodeன்றது என்னதுன்னா, இங்கே நான் கீழே ஒரு டயக்ராம் கொடுத்துருப்பேன். ஸோ இங்கே பாருங்கள், இந்த சொல்யூஷன் இருக்குது. இந்த சொல்யூஷனில் இருக்க அனலைட்ஸ் தான் நீங்கள் என்ன பண்ணணும், சென்ஸ் பண்ணணும். Now this is this biosensor. இந்த ஃபுல் காம்பனண்ட் வந்து biosensor. இந்த ஃபுல் biosensor இதுதான் அந்த ஒர்க்கிங் எலக்ட்ரோட் சரியா. இதுதான் அந்த ஒர்க்கிங் எலக்ட்ரோட். இது என்ன பண்ணும். ஸோ வாட் இஸ் த ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் a working electrode? It is in a directly contact with the analyte. அதுதான் அனலைட்டோட டைரக்ட் கான்டாக்டில் இருக்கும். அதுதான் அனலைஸ் பண்ண போகுது. செகண்ட் பாயிண்ட், இட் இஸ் a combination of biomolecular recognition system and physiochemical transducer. நான் முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி இதில் டிரான்ஸ்டியூசர்னு தனியாக இருக்காது. ஸோ அதுவே என்ன பண்ணும், அந்த ஒர்க்கிங் எலக்ட்ரோடே வந்து பயோமாலிகுலர் ரெகக்னிஷன் சிஸ்டம் அதுலேயே இருக்கும். எந்த பயோமால் இருக்கோ அதை ரெகக்னைஸ் பண்ணி, இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டிஎன்ஏ ப்ரோபுக்கு வந்து அது கூட ஏதாவது டிஎன்ஏ பாயிண்ட் ஆச்சுன்னா அந்த டிஎன்ஏ பண்ணணும், என்சைம்னா சப்ஸ்ட்ரேட்டை பண்ணணும், ஆன்டிபாடினா ஆன்டிஜனை பண்ணணும். ஸோ பயோமாலிகுலர் ரெகக்னிஷன் சிஸ்டம். அதுக்கப்புறம் அதுலேருந்து வர்ற ஃபிசியோகெமிக்கல் சேஞ்சஸ்னால் இப்போ முன்னாடி ரெடாக்ஸ் ரியாக்ஷன் சொன்னேன் இல்லையா. ஸோ எலக்ட்ரான்ஸ் ஸ்விட்ச் இன் எலக்ட்ரான்ஸ் அதோடைய கிரேடியன்ட் இல்லை ப்ரோட்டான்ஸ் எது வேணா இருக்கலாம், இல்லை மெட்டல் அயான்ஸ் ஏதாவது ப்ரொடியூஸ் ஆகுதா எது வேணா இருக்கலாம். ஸோ which ever produced that will be acting as a physiochemical transducer. So that will be the function of working electrode. It is both a biomolecular recognition system as well as a physiochemical transducer. Next, இதுதான் சொன்னேன் டிரான்ஸ்ட்ரக்ஷன் எலமெண்ட்டாகவும் இருக்கும். ஸோ இட் இஸ் ஆல்சோ known as, ஸோ இது ரெண்டுமே இது பண்ணுறதுனால இந்த ஒர்க்கிங் எலக்ட்ரோடுக்கு இன்னொரு பேரும் இருக்குது. இட் ஆல்சோ மீன்ஸ் ரெடாக்ஸ் ஆர் சென்சிங் எலக்ட்ரோடுன்னு சொல்லுவாங்க. ஒர்க்கிங் எலக்ட்ரோடுக்கு இன்னொரு பேர் வந்து ரெடாக்ஸ் எலக்ட்ரோடு ஆர் சென்சிங் எலக்ட்ரோடு. ஓகே. ஸோ இப்போ இது என்ன பண்ணுது, இதுதான் வந்து என்ன பண்ணுது, இட் மஸ்ட் அப்ளை த டிசைர்டு பொட்டன்ஷியல். ஸோ இப்போ மற்ற 2 எலக்ட்ரோடும் ஏன் வருது இதில், இந்த ஒரு எலக்ட்ரோடே போதாதா? ஏன்னா ஒர்க்கிங் எலக்ட்ரோட்லேயே நான் எல்லாமே சொல்லிட்டேன். என்ன சொல்லிட்டேன், அதுவே ரெகக்னைஸ் பண்ணிட்டோம்னு சொல்லிட்டேன், ஃபிசியோகெமிக்கலாக டிரான்ஸ்டியூஸ் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டேன். அப்புறம் இது ரெண்டுடைய ரெஃபரன்ஸும் இந்த கவுண்டர் எலக்ட்ரோடும் என்ன பண்ணுது சார் அப்படின்னா, எப்போ வந்து இந்த ஒர்க்கிங் எலக்ட்ரோடுக்கு வந்து சஃபிஷியன்ட் கான்சன்ட்ரேஷன் வந்து இல்லையோ, எது இல்லை, அந்த இந்த சொன்ன இல்லையா அனலைட்டில் இருக்கிற கான்சன்ட்ரேஷன்ஸ், அந்த சிக்னல்ஸ் வந்து சஃபிஷியன்ட் அமௌண்ட் ஆஃப் சிக்னல்ஸ் இல்லைன்னு வச்சுக்கோங்களேன். ஸோ அந்த எலக்ட்ரான்ஸோ இல்லை ப்ரோட்டான்ஸோ அந்த சஃபிஷியன்ட் அமௌண்ட்டாக இல்லைன்னா அது வந்து என்ன பண்ணும், இந்த ரெஃபரன்ஸ் எலக்ட்ரோடும் கவுண்டர் எலக்ட்ரோடு தான் ஹெல்ப் பண்ணும். ஸோ இட் ரிக்வயர்ஸ், வாட் டஸ் இட் ரிக்வயர், ஒர்க்கிங் எலக்ட்ரோடுக்கு வந்து அந்த டிசைடு பொட்டன்ஷியல் தேவை. பொட்டன்ஷியல்னா சஃபிஷியன்ட் அமௌண்ட் ஆஃப் அனலைட்ஸ் தேவை. அனலைட்ஸ் இந்த சென்ஸ் உள்ள அயன்ஸ், அதுலேருந்து எஜெக்ட் ஆகிற அயன்ஸ். ஸோ in a controlled way and facilitate the transfer of charge into a analyte to and from the analyte. ஸோ அது வந்து கண்ட்ரோல்டு வேவாக இருக்கணும். ஸோ உங்கள் சொல்யூஷன்லேருந்து டிஃப்ரெண்ட் சொல்யூஷன்ஸ் ஹேவ் டிஃப்ரெண்ட் வே ஆஃப் கான்சன்ட்ரேட்டிங் த அனலைட். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ யூரின் பிளட்டுக்கு வந்து அதுக்கு தனித்தனி ப்ராப்பர்ட்டிஸ் இருக்கும். யூரினில் ரொம்ப கான்சன்ட்ரேட்டடாக உங்களுக்கு கிடைக்கும்.
பட் இப்போ பிளட்ல வந்து என்ன நடக்கும் அப்படின்னா நீங்கள் திங்க் பண்ணி பாருங்க. ஸோ யூரின் சாம்பிளில் வந்து ஸோ உங்களுக்கு தெரியும், ஸோ இட் இஸ் ஆல்மோஸ்ட் கம்போஸ்ட் ஆஃப் மினரல்ஸ் ஒன்லி. ஸோ சோடியம் அதெல்லாம் தான் ரிச்சாக இருக்கும். ஸோ இட் இஸ் ஈஸி டு டிரான்ஸ்டியூஸ். ஸோ அதை வந்து ஈஸியாக வந்து ரெகக்னைஸ் பண்ணி டிரான்ஸ்டியூஸ் பண்ணிடலாம் ஒரு ஒர்க்கிங் எலக்ட்ரோட். பட் இன் கேஸ் ஆஃப் blood it is something different, where it is being trapped by the components present in the blood. For example plasma, அப்புறம் globular proteins, அதெல்லாமே அதில் டிசால்வ்டாக இருக்கும். ஹீமோக்ளோபின் எல்லாமே தான் சொல்கிறேன். அதில் என்ன இருக்கும், இப்போ ஹீமோக்ளோபின்ல ஹீம் வந்து ட்ராப் ஆகிருக்கும் கரெக்டாக. அப்போ ஹீம் வந்து அங்கே அன்லைட்டாக தெரியும் உங்களுக்கு, ஆனால் அது வந்து என்னவாகாது, அங்கே என்ன சொல்கிறாங்க, அந்த பொட்டன்ஷியல் வந்து உங்களுக்கு வந்து உண்டாகாது எதில், ஒர்க்கிங் எலக்ட்ரோடில். ஸோ அந்த டிசைர்டு பொட்டன்ஷியல் உங்களுக்கு கிடைக்காது. சரியா, இன் கண்ட்ரோல்டு வே. அதுதான் கண்ட்ரோல்டு வே. யூரின் சாம்பிள் உங்களுக்கு ஈஸியாக கிடைக்கும், வேர் இஸ் இன் கேஸ் ஆஃப் பிளட் சாம்பிள் உங்களுக்கு அவ்வளோ சஃபிஷியண்ட்டாக கிடைக்காது. ஸோ அது வந்து எப்படி நடக்கணும்னா, அந்த சஃபிஷியன்ட் அமௌண்ட் எப்படி சார்ட் பண்ணணும்னா, டு அண்ட் ஃப்ரம் த அனலைட். ஸோ எய்தர் அந்த பொட்டன்ஷியல் ஜென்ரேட் ஆகிற வரைக்கும் என்ன பண்ணணும், இட் இஸ் எக்ஸ்சேஞ்ச் ரியாக்ஷன் டேக்கிங் பிட்வீன் த அனலைட் அண்ட் த ஒர்க்கிங் எலக்ட்ரோட். அதில் வந்து எக்ஸ்சேஞ்ச் நடந்துகிட்டே இருக்கும். ஸோ ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆஃப் சார்ஜ் அதுக்குள்ளே வந்து ஒரு சஃபிஷியன்ட் அமௌண்ட் ஆஃப் ஒரு த்ரெஷோல்டு கரண்ட் வரணும். ஸோ அது வந்ததுக்கு அப்புறம் தான் நெக்ஸ்ட் வந்து அது சிக்னலாக மாறும். ஸோ அப்போ அந்த சிக்னல் வர்ற வரைக்கும் அந்த டூ அண்ட் ஃப்ரோ நடந்துகிட்டே இருக்கும். அப்போ வந்து யார் ஹெல்ப் பண்ணுவா, நெக்ஸ்ட் ரெஃபரன்ஸ் எலக்ட்ரோட். ஸோ இது ஒர்க்கிங் எலக்ட்ரோட் எல்லாருக்கும் புரிஞ்சுதுன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ ஒர்க்கிங் எலக்ட்ரோட் இஸ் ஜஸ்ட் இன் கான்டாக்ட் வித் அலைட் அண்ட் its function is to biomolecular recognition system and a transducing element, where sufficient amount of electrons has to be concentrated to and fro from the analyte to the working electrode. Now this is what working electrode means. Now coming on to the next part, reference electrode, it is a half cell. half cell என்றது உங்களுக்கு இந்த பிசிக்ஸ்ல வரக்கூடிய ஒரு இது. half cell அந்த இதெல்லாம் படிச்சிருப்பீங்க, பேட்டரி வந்து எப்படி ஒர்க் ஆகுது அப்படின்றது. ஸோ அங்கே தான் வந்து அந்த half cell மெக்கானிசமில் தான் ஒர்க் ஆகும். I am not all moreover relevant with it. So it is a works on the half cell manner, okay, with a known reduction potential. So ஒரு ஃபுல் செல் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா அதில் ஆக்சிடேஷன் ரிடக்ஷன் அப்படின்றது ரெண்டுமே இருக்கும். ஹாஃப் செல்ன்றது வெறும் ரிடக்ஷன் பொட்டன்ஷியல் இருக்கும். ஜஸ்ட் கான்செப்டுவலி அப்படி திங்க் பண்ணிக்கோங்க, அது மட்டும் போதும், ரொம்ப போக தேவையில்ல. ஸோ ரிடக்ஷன் பொட்டன்ஷியல் மட்டும் இருக்கும். அப்போ என்ன பண்ணோம்னா, வாட் இஸ் த ரிடக்ஷன் பொட்டன்ஷியல், இட் அக்செப்ட்ஸ் மோர் எலக்ட்ரான்ஸ். ஓகே, அப்போ இந்த ரெஃபரன்ஸ் எலக்ட்ரோடு வந்து என்ன பண்ணும், நிறைய எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து சஃபிஷியண்டாக அனலைஸ் பண்ணும். அதுக்கும் அனலைட்டுக்கும் சம்மந்தமே கிடையாது. இங்கே வந்து சாம்பிள் கவனிங்க, ஒர்க்கிங் எலக்ட்ரோடு இங்கே இருக்குது, ரெஃபரன்ஸ் எலக்ட்ரோடு இங்கே இருக்குது. இங்கே பாருங்கள், இந்த ரெஃபரன்ஸ் எலக்ட்ரோடில் ஒரு எலமெண்ட் உள்ள இன்சர்ட் பண்ணியிருக்காங்களா. ஸோ இது வந்து டைரெக்டாக வந்து என்ன பண்ண, இந்த சொல்யூஷன் கூட இது கிடையாது கரெக்டாக. ஆனால் இந்த ஒர்க்கிங் எலக்ட்ரோட் பாருங்கள், அந்த எலமெண்ட் சென்சிங் எலமெண்ட்டை டைரெக்டாக வந்து இட் இஸ் இன் கான்டாக்ட் வித் த சொல்யூஷன். ஸோ இட் அனலைசஸ், பட் ஹியர் இட் டசன்ட் அனலைஸ், இட் ஒன்லி ரெஃபரன்சஸ். தட் மீன்ஸ் இட் சஃபிஷியன்ட் அமௌண்ட் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து இருக்கா அப்படின்றது வந்து செக் பண்ணி அது என்ன பண்ணணும்னா இதுக்கு வந்து டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணும். லக்கிங் கேப்லரின்னு ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா. ஸோ அது மூலமாக இங்கே வந்து என்ன பண்ணுது, இங்கே பாருங்கள், இந்த சஃபிஷியன்ட் அமௌண்ட் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து சென்ஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் அது வந்து என்ன பண்ணுறது, வோல்ட் மீட்டரில் செக் ஆகி சஃபிஷியண்ட்டாக அந்த ரெஃபரன்ஸ் அதனால தான் சொல்கிறாங்க. எப்படி ரெஃபர் பண்ணுவோன்னா, அந்த வோல்ட் மீட்டர் வச்சு செக் பண்ணுவோம். சஃபிஷியன்ட் அமௌண்ட் ஆஃப் வோல்டேஜ் வந்துருச்சுன்னா அது வந்து சொல்லிடும், ஓகே இப்போ ஒர்க்கிங் எலக்ட்ரோட் நீ வந்து அனலைஸ் பண்ணுறதுக்கு ரெடி ஆகலாம் அப்படின்னு சொல்கிறது தான் இந்த ரெஃபரன்ஸ் எலக்ட்ரோட். புரியுதா? ஸோ இங்கே வந்து பிளாட்டினம் ஃபில்லிங் சொல்யூஷன் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. சரியா? ஸோ இது மூலமாக தான் இது வந்து நீங்கள் ஜென்ரலாக இந்த பிஹெச் மீட்டர் நீங்கள் யூஸ் பண்ணதில் பார்த்துருக்கலாம். அது உள்ள நிறைய எலக்ட்ரோட்ஸ் வந்து இந்த மாதிரி தான் உள்ள இன்சர்ட் பண்ணியிருப்பாங்க. ஸோ சேம் பிரின்சிபல், பட் இட் இஸ் அது வந்து பிசிகோ கெமிக்கல் பேஸ்ட் வரும். நம்ம இங்கே வந்து எலக்ட்ரோட் பேஸ்ட் வந்து பார்த்துட்டு இருக்கோம். ஸோ அப்போ வந்து இதில் ரெஃபரன்ஸ் எலக்ட்ரோடில் வந்து இந்த சொல்யூஷன் ஃபில்லிங் சொல்யூஷன் ஒன்று போட்டிருக்கேன் இல்லையா. அந்த ஃபில்லிங் சொல்யூஷன் வந்து நார்மலாக என்னவா இருக்கும்னா சில்வர் குளோரைட் வந்து இருக்கும். ஓகே, ஆக்சிடேஷன் ரிடக்ஷன். ஏன்னா இது வந்து என்னன்னு சொன்னோம், ரிடக்ஷன் பொட்டன்ஷியல் அதிகமாக இருக்கணும்னு சொன்னோம் இல்லையா. ஸோ அப்போ என்ன பண்ணணும்னா, ஸோ இந்த சில்வர் குளோரைட் வந்து ரிடக்ஷன் பொட்டன்ஷியலை வந்து உண்டாக்கும். பிகாஸ் இட் கேன் அக்செப்ட் மோர் எலக்ட்ரான்ஸ். திஸ் சில்வர் இஸ் ஹைலி பாசிட்டிவ். ஸோ இது வந்து வெளியில் ஜென்ரேட் ஆச்சுன்னா அது வந்து பாசிட்டிவ் ஆகும். அப்போ நிறைய எலக்ட்ரானை வந்து அக்செப்ட் பண்ணும். அது வச்சு இந்த வோல்ட் மீட்டர் வந்து அந்த சஃபிஷியன்ட் எலக்ட்ரோ வந்துச்சா அப்படின்றது, வோல்டேஜ் வந்து ஜென்ரேட் ஆச்சான்னு பார்க்கும். வந்த உடனே இந்த ஒர்க்கிங் எலக்ட்ரோடுக்கு அந்த சிக்னலை வந்து ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணும். ஓகே, ஸோ வாட் டஸ் இட் மீன், இட் ஆக்ட்ஸ் as a reference in measuring and controlling. ஸோ மெஷரும் பண்ணும், கண்ட்ரோலும் பண்ணும். ஓகே, மோர் தேன் வோல்ட் அதிகமாக இருந்துச்சுன்னா அங்கே வந்து கண்ட்ரோலும் பண்ணிடும். ஸோ இதுக்கு மேலே வந்து ஒர்க்கிங் எலக்ட்ரோடு வந்து சிக்னல் பண்ணிடும். இதுக்கு மேலே நீ வந்து என்ன பண்ண தேவையில்ல, அனலைட்டில் இருக்க கான்சன்ட்ரேஷனை வந்து நீ அனலைஸ் பண்ண தேவையில்ல அப்படின்றது உடனே ஸ்டாப் பண்ணிடும். ஸோ இட் மெஷர்ஸ் அண்ட் கண்ட்ரோல்ஸ் which one, a reference electrode. So keeping the reference electrode at a distance from the reaction site maintains a stable potential. So இதுக்கும் வந்து
ஒரு சஃபிஷியன்ட் டிஸ்டன்ஸ் வந்து மெயின்டைன் ஆகும். இல்லைனா இந்த இடத்துல என்னென்ன கான்சன்ட்ரேஷனாக இருக்கும் இதுவும் அதை இன்ஃப்ளூயன்ஸ் பண்ணும். நமக்கு அது இருக்கக்கூடாது. இந்த சொல்யூஷன் வந்து ஈக்குவலிபிரியமில் இருக்கான்னு செக் பண்ணுறது தான் இந்த ரெஃபரன்ஸ் எலக்ட்ரோடைய வேலை. ஸோ ஒரு இடத்துல மட்டும் சஃபிஷியன்ட் அமௌண்ட் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்குது, இன்னொரு இடத்துல இல்லைன்னா உங்களுக்கு வந்து தப்பான வேல்யூஸ் வந்து காட்டும். ஸோ இந்த ரெஃபரன்ஸ் எலக்ட்ரோடுக்கும் இதுக்கும் வந்து சஃபிஷியன்ட் டிஸ்டன்ஸ் இருக்கணும். நான் இதெல்லாம் ஏன் சொல்லிட்டு இருக்கேன், ஏன்னா உங்கள் டாபிக் என்னன்னு கொடுத்துருக்காங்க, ஃபேப்ரிகேஷன் அண்ட் அப்ளிகேஷன் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ உங்களுக்கு அந்த ஃபேப்ரிகேஷனும் தெரியணுன்றதுக்காக தான் இதெல்லாம் சொல்கிறேன். ஃபேப்ரிகேஷன்னா how do you want to design a fabricate a biosensor. So that's what this point means. It should be at a sufficient distance from the reaction site to maintain a stable potential. Now this is what reference electrode means. Now the third part, counter electrode. So what does this counter electrode means? So it passes all the current needed to balance the current absorbed at the working electrode. If this solution is very diluted, okay, இப்போ வந்து serial dilution பண்ணி சில samples ரொம்ப dilute இருக்குன்னா, who is that person? Arti. Why is she so late? Arti, why you are arrived so late? Internet issues, sir. Internet issues. Okay. One word answer. Next. Counter electrode. So what do you mean by counter electrode? It passes all the current needed to balance the current absorbed at the working electrode. So working electrode வந்து அங்கே சஃபிஷியன்ட்டாக இங்கே ரெஃபரன்ஸ் எலக்ட்ரோட் சொல்லிச்சு இல்லையா. ஸோ வந்து என்ன பண்ணும், ரெஃபர் பண்ணி மெஷர் பண்ணுறது மட்டும் இல்லாமல் கண்ட்ரோல் பண்ணும். அப்போ கண்ட்ரோல் பண்ணும்போது சஃபிஷியன்ட் அமௌண்ட் இல்லை, ரெஃபரன்ஸ் பண்ணுறது இட் ஜஸ்ட் ரெஃபர்ஸ், இட் cannot amplify the electrons, right? So if further electrons are needed in that solution, now what this is the counter electrode will do. இது என்ன பண்ணும், இது வந்து கரண்ட்டை ஜென்ரேட் பண்ணும், so that working electrode can function effectively. ஸோ அந்த sufficient amount of voltage வந்து வர்றதுக்கு இந்த counter electrode வந்து என்ன பண்ணும், இதில் இருக்கிற எலக்ட்ரோலைட்ஸ் எல்லாத்தையும் வந்து இன்டியூஸ் பண்ணி சார்ஜை வந்து உண்டாக்கும். ஸோ அதுதான் கவுண்டர் எலக்ட்ரோடைய வேலை. ஸோ இந்த ஒர்க்கிங் எலக்ட்ரோடைய ஃபங்க்ஷன்லேருந்து கவுண்டர் பண்ணி ஒர்க் பண்ணும். இதில் வந்து இதுக்கு வந்து ஒர்க் பண்ணணும், இதை ஒர்க் பண்ண முடியலன்னா அதுக்கு வந்து கவுண்டர் ஆக்டிங் மெத்தட். கவுண்டர் ஆக்டிங்னா இட் இஸ் ஜஸ்ட் அசிஸ்டிங் த ஒர்க்கிங் எலக்ட்ரோட். அதுக்கான சஃபிஷியன்ட் எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து கொடுக்கும். இந்த சஃபிஷியன்ட் எலக்ட்ரான்ஸ் இதுக்கு வந்துடுச்சா அப்படின்னு யார் சென்ஸ் பண்ணுவா, ரெஃபரன்ஸ் எலக்ட்ரோட் சேஞ்ச் பண்ணும். ஓகே, உனக்கு சஃபிஷியன்ட் அமௌண்ட் வந்துடுச்சு, கவுண்டர் எலக்ட்ரோட்லேருந்து உனக்கு வந்துடுச்சு அப்படின்னா நீ இப்போ வந்து இதை வந்து என்ன பண்ணலாம், இந்த சிக்னல் வந்து வெளியில் வந்து அனுப்பலாம், எங்கள் ஆம்பிளிஃபிகேஷனுக்கு வெளியில் அனுப்பலாம். Now this is how an electrode based biosensor works out. No? Okay, so all these three electrodes should work in a electrode based biosensor. So இதுதான் electrode based biosensor னு சொல்றாங்க. Okay, so it can be passed to the working electrode by developing a connection to the electrolytic solution. So இதில் வந்து ஒரு கனெக்ஷன் வந்து ஏற்படுத்தணும். இப்போ இங்கே வந்து சொன்னோம் இல்லையா, இதுக்கும் there should be a sufficient distance னு சொல்கிறோம். அதே மாதிரி ஃபேப்ரிகேஷனில் கவுண்டர் எலக்ட்ரோடுக்கும் ஒர்க்கிங் எலக்ட்ரோடுக்கும் என்ன பண்ணணும், there should be developing a connection to the electrolytic solution. So electrolytic solutionக்கு இதுக்கும் வந்து ஒரு லிங்க் வந்து ஏற்படுத்தணும். ஸோ அந்த லிங்க் இங்கே வந்து பார்ப்பீங்க. ஸோ இதுதான் அந்த லிங்க். ஓகே, ஸோ இது வந்து வோல்டேஜ் வந்து இது பண்ணுறது ரெஃபரன்ஸ் எலக்ட்ரோட், வேற கவுண்டர் எலக்ட்ரோடு மெஷர் பண்ணுறது வந்து கரண்ட் V, இது I. ஓகேவா? ஸோ நான் முன்னாடி சொன்ன மாதிரி இஸ் ஜஸ்ட் லைக் ஏ பயோ இன்ஸ்ட்ருமெண்டேஷன். லாஸ்ட்டில் தான் ஜஸ்ட் ஒரு ஃபியூ அப்ளிகேஷன் சொல்வேன், டிசீஸில் எந்த டிசீஸில் யூஸ் பண்ணுவாங்கட்டு. ஸோ இந்த கான்செப்டை பொறுத்த வரைக்கும் purely it is based upon bioinstrumentation class only. Okay, next moving on to, so this is an example, live example. ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஏதோ ஒரு டிவைஸ் வந்து யூஸ் பண்ணுறாங்க. ஸோ இது வந்து இதில் 3 எலக்ட்ரோடும் வச்சு மெஷர் பண்ணுறாங்க ஒரு சொல்யூஷனில். இப்போ வர மாடர்ன் டிவைசஸில் எல்லாமே கம்பேக்டாக உங்களுக்கு வந்து ஒரு கேபினெட் மாதிரி உள்ளே எல்லாமே இருக்கும், உங்களுக்கு தெரியாது எது எங்கே ஒர்க் பண்ணுதுன்னு. பட் இங்கே வந்து அது மாதிரி டிசைன் பண்ணியிருக்காங்க. இதில் வந்து பாருங்கள், ஸோ ஒர்க்கிங் எலக்ட்ரோடு இருக்குது. ஸோ இது வந்து ஒர்க்கிங் எலக்ட்ரோட் சென்ஸ் பண்ணும், அதுக்கான சிக்னல்ஸ் ஆம்பிளிஃபை பண்ணி இதுலேருந்து ஜென்ரேட் ஆகும், பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ்ன்ற மாதிரி. ஒர்க்கிங் எலக்ட்ரோட் டிரைவ் சென்சஸ். ஸோ திஸ் ஒன் சென்சஸ், திஸ் ஒன் டிரைவ்ஸ் அவுட். அண்ட் நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் ரெஃபரன்ஸ் எலக்ட்ரோட். இந்த ரெஃபரன்ஸ் எலக்ட்ரோட் பாருங்கள், ஸோ இது கூட வந்து கிளாம்ப் பண்ணியிருக்காங்க. தட் மீன்ஸ் இட் வில் control and measure the electrons generated from this solution. Now this is what does, this is connected to this working electrode. Now the third one is counter electrode. And counter electrode, what does it do? So it generates sufficient amount of electrons and transfer it to the drive. In the working electrode drive இதுக்கு வந்து சென்ஸ் பண்ணுறதுக்கு அனுப்பும். அப்போ நிறைய சென்ஸ் பண்ணிடுச்சுன்னா நெக்ஸ்ட் டிரைவ் பண்ணும். ஸோ இதுதான் வந்து ஒரு லைவ் எக்ஸாம்பிள் ஃபார் these 3 electrodes working in a electrode based biosensors. Okay.
ஸோ இதை பற்றி நீங்கள் வந்து பேசிக்ஸ் நிறைய படிக்கணும்னா இதோட பிரின்சிபல் எந்த வரணும்னா ஃபிசிக்ஸில் என்னவா படிப்பாங்கன்னா வோல்ட் அமெட்ரி அப்படின்னு படிப்பாங்க. இந்த எலக்ட்ரோடு working electrode, reference electrode அதெல்லாம் சொன்னல. So this comes under the concept of in physics volt ammetry. So நீங்க just விக்கிபீடியால போனீங்கனாவே நீங்க அதை பார்க்கலாம். Next, what are the biorecognition electrodes? நான் இங்க டயகிராம்ல காமிச்சேன் இந்த லிஸ்ட். ஸோ என்னென்னலாம் இங்கே யூஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த மெட்டீரியல் வந்து என்ன யூஸ் பண்ணுறாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா நார்மலி பிளாட்டினம், கோல்டு, கிராஃபைட் அண்ட் சிலிக்கான் காம்பவுண்ட்ஸ் ஆர் யூஸ்ட் இன் this surface. Okay, இந்த surface impregnate பண்றதுக்கு இதெல்லாம் தான் யூஸ் பண்ணுவாங்க. Why they are being used? Because they are conductive and chemically stable. So platinum, gold, graphite இது எல்லாமே என்னவா, they are higher order elements. So in periodic table they are higher order elements where they can stabilize themselves by stabilizing their outer cell electronic configuration. So they are conductive as well as chemically stable. So அந்த மாதிரி தான் நம்ம சூஸ் பண்ணோம். அதுக்காக தான் இந்த டிவைசஸ் யூஸ் பண்றாங்க. கிராஃபைட் வந்து யூஸ் பண்றாங்க. ஓகே, அதாவது சென்சிங் மெட்டீரியலில் வந்து கிராஃபைட் யூஸ் பண்ணுவாங்க. அடுத்தது நீங்கள் வந்து பார்க்கலாம், சென்சிங் அப்புறம் டிரான்ஸ்ஃபர் மெட்டீரியலுக்கு வந்து கிராஃபீன் யூஸ் பண்ணுவாங்க. ஓகே, ஸோ கிராஃபைட் வேறு, கிராஃபீன் யூஸ் பண்ணுவாங்க. இந்த கிராஃபீன்ன்றது நானோ டெக்னாலஜியில் காமனாக நீங்கள் பார்க்கலாம். அந்த கார்பன் நானோ டியூப்ஸ் அந்த மாதிரி இடத்துலலாம் இந்த கிராஃபீனுடைய ரோல் வந்து ரொம்ப ப்ளே பண்ணும். ஓகே, it is mingled with activated carbon. That's what graphene means. Without it is known as graphite. It is just a membrane. So these are the biorecognition electrodes that are being utilized. Biorecognition electrodes. So அந்த மூணு எலக்ட்ரோட்லயும் இப்போ சொன்ன இல்லையா ஒர்க்கிங் ரெஃபரன்ஸ் கவுண்டர், அதில் எந்த மெட்டீரியல்லாம் சென்ஸ் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் பண்ணுவாங்கன்னா இதெல்லாம் யூஸ் பண்ணுவாங்க. அதுதான் பயோரெகக்னிஷன் எலக்ட்ரோட்ஸ் யூஸ்டு. வாட் ஆர் த எலக்ட்ரோ ஆக்டிவ் சப்ஸ்டன்சஸ்? ஓகே, எலக்ட்ரோ ஆக்டிவ் சப்ஸ்டன்சஸ்னா இப்போ இந்த சிக்னல்ஸ் வந்து ப்ராசஸ் பண்ணி அனுப்புது இல்லையா, ஸோ அந்த சப்ஸ்டன்சஸ் பேர் தான் எலக்ட்ரோ ஆக்டிவ் சப்ஸ்டன்சஸ். அது வந்து இட் இஸ் எ மெம்பரேன். அதுதான் இந்த இடத்துல வரும். இந்த மெம்பரேன், இப்போ இந்த மெம்பரேன் மேலே இந்த எலமெண்ட்ஸை ப்ரெக்னேட் பண்ணுறதுக்கான இப்போ இந்த ஒயர் மாதிரி சொன்னதெல்லாம் தான் இப்போ சொன்ன கோல்டு, காப்பர், அதெல்லாம் கோல்டு, பிளாட்டினம் அதெல்லாம். இப்போ இந்த மெட்டீரியல் கீழே அந்த மெம்பரேன் இருக்குது பார்த்தீங்களா, அதுக்கு பேர் தான் என்னதுன்னா கண்டக்டிங் பாலிமர்ஸ்னு சொல்லுவாங்க. ஓகே, now this is being popularly used in nanotechnology, conducting polymers. ஸோ இதில் தான் நிறைய ரிசர்ச் போயிட்டுருக்கு. இப்போ நானோடெக்கில் எந்த பாலிமர்ஸ்லாம் யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்ட்டு நிறைய பேர் நிறைய மெட்டீரியல்ஸ் வச்சு இது யூஸ் பண்ணுறாங்க, பயோ மெட்டீரியல்ஸ். ஸோ இந்த பயோமெடிக்கல் இன்ஜினியரிங், நானோ டெக்னாலஜி, ஸோ இங்கெல்லாம் பண்ணுறது தான் இந்த ஏரியா கண்டக்டிங் பாலிமர்ஸ். ஸோ இஃப் யூ வாண்ட் டு நோ கண்டக்டிங் பாலிமர்ஸ், now these are the polymers that are being used for the membrane. So polymers with, what do you mean by conducting polymers? It is just polymers with conjugated chain structures. Okay, so you can see நீங்கள் அந்த கெமிஸ்ட்ரியில் வந்து organic chemistry, if you recall about your past years in schooling, you can recall that wherever this polymerization reaction la pathina ipdi da represent பண்ணுவாங்க within the square brackets. Here reaction represents number of molecules. So as number of molecules generates, the same molecule is generated in a manner that is called polymers. Okay, now these are the excellent materials for immobilization of biomolecules. Okay, now which are the molecules? These conducting polymers. So certain examples are polypyrrole, polythiophene, something like carbon with sulfur, polythiophene. ஸோ இதெல்லாம் கார்பன் இருக்கும், இங்கே சல்ஃபர் இருக்குது, அதனால தான் அது பேர் தயோஃபின். பாலி அனலின், பாலி அசிட்டிலின் அண்ட் பாலி ஆண்டிசோல். ஸோ இதெல்லாம் ஆண்டோல். ஸோ இதெல்லாமே வந்து கண்டக்டிங் பாலிமர்ஸை யூஸ் பண்ணுறாங்க. ஸோ தீஸ் ஆர் எக்ஸலண்ட் மெட்டீரியல்ஸ் ஃபார் இம்மோபிலைசேஷன் ஆஃப் பயோமாலிகூல்ஸ். ஸோ இதெல்லாமே எதுக்காக யூஸ் பண்ணுறாங்க? இந்த சொன்ன இல்லையா ஆன்டிபாடிஸ், நியூரான்ஸ், நியூக்ளிக் ஆசிட்ஸு, ஸோ இதெல்லாம் வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணுறதுக்கான ஒரு ப்ராப்பர் மெம்பரேன் வந்து இந்த கண்டக்டிங் பாலிமர்ஸ் தான். ஸோ இந்த கண்டக்டிங் பாலிமர்ஸ் வந்து இதெல்லாம் இப்போ ரிசர்ச்சில் கண்டுபிடிச்ச மெட்டீரியல்ஸ். ஸோ ஸ்டில் இட் கோஸ் ஆன். எது வந்து எந்த பாலிமர் யூஸ் பண்ணால் வந்து இதெல்லாம் ஈஸியாக ப்ரெக்னேட் பண்ண முடியுன்றது இன்னும் போயிட்டுருக்கு. சரியா? ஸோ இதில் வந்து என்ன அட்வான்டேஜ், ஏன் இதெல்லாம் யூஸ் பண்ணுறாங்கன்னா, யூ கேன் அப்சர்வ் தட் இன் திஸ் டயக்ராம்ஸ், இன் திஸ் ரிங் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ், யூ கேன் சி தே ஹாவ் ஆல்டர்னேட்டிங் சிசி பாண்ட்ஸ். ஸோ எங்கேயும் வந்து உடனே வராது, ஆல்டர்னேட்டிங் சிசி பாண்ட்ஸ் இருக்குது. இந்த ஆல்டர்னேட்டிங் சிசி பாண்ட்ஸ் தான் இட் ஹெல்ப்ஸ் யூ பைண்ட் திஸ் பயோமாலிகூல்ஸ். இந்த பயோமாலிகூல்ஸை இம்ப்ரெக்னேட் பண்ணுறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும். இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டிஎன்ஏல பியூரின் பெரிமிடின் வந்து இது கூட ஈஸியாக பயன் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் ஆகும். பிகாஸ் இந்த சி வந்து இப்போ ஜஸ்ட் இஃப் யூ அப்சர்வ் எனி கார்பன் இட் ஹேவ் ஒன்லி இங்கெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கார்பனுடைய வேலிடேஷன் வந்து கம்ப்ளீட் ஆகாது, 4 வேலன்சி. ஸோ அப்போ உங்களுக்கு வந்து எக்ஸ்ட்ரா வேலன்சி இருக்கும்போது அந்த இடத்துல உங்களுடைய மெட்டீரியல்ஸை வந்து இம்ப்ரெக்னேட் பண்ணுறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும். அதுக்காக தான் இந்த கண்டக்டிங் பாலிமர்ஸ் யூஸ் பண்ணுறாங்க. கண்டக்டிங் பாலிமர்ஸ், தீஸ் ஆர் நாட் ஜெனரல் பாலிமர்ஸ். ஈவன் டிஎன்ஏ இஸ் ஆல்சோ known as a polymer, but it is not a conducting polymer.
But conductive polymer, it should conduct any other material other than it. இந்த இதை தவிர வேற ஏதாவது அதோட கான்டாக்ட்ல வரும்போது என்ன பண்ணணும், அதை வந்து கண்டக்ட் பண்ணணும். அதனால இதுக்கு பேர் வந்து கண்டக்டிங் பாலிமர். நெக்ஸ்ட், ஸோ இதை வந்து இந்த பாலிமரில் இம்ப்ரெக்னேட் பண்ணுறதுனால உங்களுக்கு என்ன அட்வான்டேஜ் அப்படின்னா, இதில் இம்மோபிலைஸ் பண்ணிங்கன்னா பயோமாலிகுல்ஸ், இட் ப்ரொடியூசஸ் ஃபாஸ்ட் எலக்ட்ரான் ட்ரான்ஸ்ஃபர். நமக்கு அதுதான் முக்கியம். ஸோ நார்மலாக வந்து ஒரு ட்ரெடிஷ்னல் பிஹெச் மீட்டர் அதெல்லாம் நீங்கள் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா அதில் அந்த பிஹெச் மீட்டரில் நீங்கள் சொல்யூஷனில் அதில் பிஹெச் சென்ஸ் ஆகி அங்கே டிஸ்பிளேல தெரியறதுக்கு உங்களுக்கு ஒரு லேக் இருக்கும். ஒரு ஃபியூ செகண்ட்ஸாக தான் உங்களுக்கு தெரியும். நீங்கள் இப்போ நீங்கள் வந்து டக்குன்னு HClO இல்லை சோடியம் ஹைட்ராக்சைடோ பிஹெச் சேஞ்ச் பண்ணுறதுக்கு ஆட் பண்ணுவீங்க. கொஞ்சம் நேரம் அதை மிக்ஸ் பண்ணி அதுக்கப்புறம் ஹோமோஜனைஸ் ஆனதுக்கப்புறம் அது அந்த எலக்ட்ரான்ஸ்லாம் சென்ஸ் பண்ணி வரதுக்கு கொஞ்சம் டைம் எடுக்கும். திஸ் இஸ் பிகாஸ் ஆஃப் தட் மெட்டீரியல். கண்டக்டிங் பாலிமர்ஸ் தான் அங்கே அப்ளை பண்ணுது. அங்கே வந்து பிஹெச் மீட்டர்லாம் அந்த அளவுக்கு கிடையாது. அங்கே கண்டக்டிங் பாலிமர்ன்ற கான்செப்டே கிடையாது. பட் nowadays this conducting polymer makes this as a very efficient. ஸோ பழைய ட்ரெடிஷ்னல் எலக்ட்ரோட்ஸ் எல்லாம் வந்து என்ன இருக்கும்னா அந்த இடத்துல டிரான்ஸ்டியூசர் இருக்கும். அதுதான் அந்த வேலையை பண்ணும். அது என்ன பண்ணணும், இட் ஷுட் டிரான்ஸ்டியூஸ். ஸோ இட் ஷுட் கன்வெர்ட் தட் அனலைட் கான்சன்ட்ரேஷன் இன்டூ எலக்ட்ரான்ஸ் திரும்பியும் கன்வெர்ட் பண்ணி அந்த ஆம்பிளிஃபை பண்ணுறதுக்கு அனுப்பணும். இது டைம் எடுக்கும். அதுக்கு பதிலாக தான் அந்த டிரான்ஸ்டியூசருக்கு பதிலாக தான் இந்த கண்டக்டிவ் பாலிமரை கொண்டாண்டாங்க. இது வந்து டைரக்டாக டக்குன்னு என்ன பண்ணணும், சென்ஸ் பண்ணி உடனே அனுப்பிச்சு விட்ருவோம். ஸோ திஸ் இஸ் வேர் நெக்ஸ்ட் பாயிண்ட் அதான் சொல்லுது. இட் டஸ் நாட் ரெக்வயர் a separate transduction element because it is the membrane which gives you fast electron transfer. இதுதான் fast electron transfer அனுப்பும். ஸோ இந்த இடத்துல டிரான்ஸ்டியூசன் இன்னொன்று கொண்டாந்தீங்கன்னா அது வந்து டைம் டிலே தான் உண்டாக்கும். அதுக்கு ஒரு பைபாஸ் மெட்டீரியலாக தான் இந்த சிபியை வந்து கொண்டாடுறாங்க கண்டக்டிங் பாலிமர்ஸ். Okay, next, directly detects the concentration of the analyte from the measured electrical response proportional to the analyte concentration. So it is directly proportional to analyte concentration. எந்த அளவுக்கு analyte concentration இருக்கோ எலக்ட்ரோட்ல அப்சர்வ் ஆகுதோ அந்த அளவுக்கு என்ன பண்ணும், இந்த கான்சன்ட்ரேஷனை வந்து ஆம்பிளிஃபை பண்ணி அனுப்பி விட்டுரும். ஓகே, ஸோ இட் இஸ் டைரக்ட்லி ப்ரொபோர்ஷனல். நவ் வி ஆர் கோயிங் டு திஸ் இஸ் வாட் பிரின்சிபல், ஒர்க்கிங் பிரின்சிபல் இதெல்லாம் தான் வரும். என்னென்ன பார்த்தோம், டைப்ஸ் ஆஃப் எலக்ட்ரோட் பார்த்தோம், அதோட பிரின்சிபல் பார்த்தோம், அதுக்கப்புறம் இதில் கண்டக்டிங் மெட்டீரியல்ஸ்னால் என்னென்னு பார்த்தோம். ஸோ அதோட அட்வான்டேஜஸ் வந்து பார்த்தோம். Now these comprises the total working principle of electrode based biosensors or electrochemical biosensors. Now we are coming into the category of types. Okay, now last class இந்த டிரான்ஸ்டியூசர்ஸ் வச்சு நான் உங்களுக்கு வந்து பயோசென்சர்ஸை நான் முன்னாடியே சொல்லியிருப்பேன். பயோசென்சர்ஸ் டைப் வந்து அதோட டைப் வந்து வேறு வேறு கிளாஸிஃபிகேஷன் உண்டு அப்படின்னு. ஸோ இங்கே வந்து டிரான்ஸ்டியூசர் வச்சு கிளாஸிஃபை பண்ணியிருப்பாங்க. நம்ம இப்போ வந்து என்ன கிளாஸிஃபை பண்ண போறோம்னா இந்த எலக்ட்ரோட்ஸை வச்சு நம்ம கிளாஸிஃபை பண்ண போறோம். சரியா? ஸோ எலக்ட்ரோட்ஸ் வச்சு கிளாஸிஃபை பண்ணும்போது there are 4 types. One is amperometric, second one is potentiometric, and third one is conductometric, and fourth one is voltammetric. Okay, இந்த voltammetric தான் இப்போ நம்ம எவ்வளோ நேரம் டிஸ்கஸ் பண்ணோம். எது voltammetryன்ட்டு ஒர்க்கிங் எலக்ட்ரோட் ரெஃபரன்ஸ் கவுண்டர்னு சொன்னோம் இல்லையா, அது வந்து இப்போ மாடர்ன் டேஸில் யூஸ் பண்ணுற பயோசென்சர், voltammetric electrode biosensor. Okay. Now what does these biosensors do? As said before, a reaction of bioreceptor molecules into measurement signal. So இது என்ன பண்ணுது, அந்த bioreceptor molecules நடக்கிற ரியாக்ஷனை வந்து மெஷரபிள் சிக்னலாக அதை கன்வெர்ட் பண்ணுது. அந்த மெஷரபிள் சிக்னல் வந்து எப்படி கன்வெர்ட் பண்ணுதுன்றதான் இது வந்து எல்லாமே சொல்ல போகுது. உங்களுக்கு தெரியும் ஆம்பியரோன்னா என்ன அர்த்தம், ஆம்பியர்ஸ் கரண்ட், பொட்டன்ஷியோ அப்படின்னா பொட்டன்ஷியல், வோல்டேஜ் பொட்டன்ஷியல் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் த வோல்டேஜ். ஸோ அதுதான் அந்த மெஷரபிள் சிக்னல். கண்டக்டோமெட்ரிக்னா கொஞ்சம் இதுவும் அதுவும் கலந்த மாதிரி வருது. சாரி, வோல்டாமெட்ரிக்னா இது அதுவும் கலந்த மாதிரி, கண்டக்டோமெட்ரிக்னா நான் சொல்கிறேன். ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் வில் see what you mean by amperometric. So what does it do? Amperometric biosensorsல என்ன நடக்கும்னா it produces it gives you sufficient amount of applied potential. Applied potential difference in potential. So difference in the voltage. So difference in the voltage between the working and the reference. So working அதனால தான் அங்கே வந்து ரொம்ப நேரம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணேன் what you mean by working and reference. Because based those electrodes only these types are classified. So working electrodeக்கும் reference electrodeக்கும் ஏன்னா ஒரு பொட்டன்ஷியல் வந்து உண்டாக்குது, வோல்டேஜ் டிஃபரன்ஸ் வந்து உண்டாக்குது. ஒரு இடத்துல வோல்டேஜ் அதிகமாகவும் ஒரு இடத்துல வந்து எலக்ட்ரான் அதிகமாகவும் ஒரு இடத்துல எலக்ட்ரான் கம்மியாகவும் இருந்துச்சுன்னா you get a sufficient amount of voltage. Then that signal is generated due to the இந்த ப்ராசஸ்ல என்ன நடக்கும்னா ஆம்பியரோமெட்ரிக்ல ஆக்சிடேஷன் ரிடக்ஷன் ப்ராசஸ் நடக்கும். So oxidation giving away electrons or accepting the electrons. Next, so what is the advantage of using this amperometric biosensor? It has similar response times. Okay, so ஒவ்வொரு டைப்பும் நீங்கள் டெஸ்ட் பண்ணும்போது ஃபர்ஸ்ட் டைப் டெஸ்ட் பண்ணுறீங்களா ஒரு 1 செகண்டில் ரிலீஸ் தெரியுதா, அடுத்த தடவை பண்ணும்போது அதே மாதிரி தெரியும். வேற அதர் டைப்பில் உங்களுக்கு வராது. பட் திஸ் இஸ் த ஃபர்ஸ்ட்
ஐ திங்க் பொட்டன்ஷியோமெட்ரிக் தான் ஃபர்ஸ்ட் கண்டுபிடிச்சாங்க. செகண்டா வந்து தான் ஆம்பிரோமெட்ரிக். பொட்டன்ஷியோமெட்ரிக்ல இந்த அட்வான்டேஜ் கிடையாது. எது சிமிலர் ரெஸ்பான்ஸ் டைம்ஸ் கிடையாது. ஒரு டைம் வந்து வேல்யூ 1 செகண்ட்ல கிடைக்குதுன்னா இன்னொரு டைம் வந்து 1.5 செகண்ட்ல கிடைக்கலாம். ஸோ அந்த ரெஸ்பான்ஸ் டைம் வந்து வேரி ஆகும். அண்ட் டைனமிக் ரேஞ்சஸ் வந்து எப்படி சொல்லலாம்னா, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் pH அந்த மாதிரி எடுத்துக்கோங்களேன். இப்போ pH வந்து அசிடிக்கு பேசிக் ரெண்டுமே இருக்கு. இப்போ ரெண்டுமே செக் பண்ற ஒரு pH மீட்டர் இருந்ததுன்னா இட் இஸ் கால்ட் டைனமிக். இந்த சேம் வே ஒரு பிளட்ல ஒரு யூரின்ல உங்களுக்கு கேட்டயான்ஸ் ஆர் அனயான்ஸ் அந்த மாதிரி ப்ரொடியூஸ் பண்ற பைகார்பனேட் இதெல்லாம் இருக்குல்ல, பைகார்பனேட்லாம் அனயான்ஸ் HCO3 மைனஸ். பாசிட்டிவ் அயான்ஸ்னா இப்போ ஏதாவது நம்ம பிளட் ப்ரெஷர்லாம் இன்க்ரீஸ் ஆகுதுன்னா சோடியம், பொட்டாசியம் கான்சன்ட்ரேஷன், கால்சியம் செகண்ட் மெசஞ்சர்ஸ் அதெல்லாம் வந்து இருக்கு. இப்போ அதெல்லாமே ஏதாவது ஒன்று மட்டும் செக் பண்ணதுன்னா அது வந்து இட் இஸ் நாட் a டைனமிக். ஸோ இஃப் இட்ஸ் calculates both those anions as well as cations, then we call it as dynamic range. Okay. And sensitivity is also sensitive means it can trace amount of electrodes. Concentration ரொம்ப கம்மியா இருந்தாலும் இது வந்து அனலைஸ் பண்ணும் as potentiometric biosensors. So potentiometric biosensors மாதிரி இதுக்கு அந்த கெபாசிட்டி உண்டு. Now we'll see what you mean by potentiometric biosensors. So principle of potential difference between working and reference electrode similar to ampere தான், பட் இங்க வந்து வோல்டேஜா மெஷர் பண்ணோம், அங்க வந்து கரண்டா மெஷர் பண்ணணும். ஓகே. The measured species are not consumed like amperometric. So இங்க வந்து கன்சியூம் ஆயிடும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் you will sense the change of இப்போ pH இருக்குன்னு வெச்சுக்கோங்களேன். pH வந்து சென்ஸ் பண்றீங்கன்னா ஆம்பெரோமெட்ரிக்ல அங்க வந்து அந்த H+ அயான்ஸ் வந்து என்ன பண்ணனும்னா அப்சார்ப் பண்ணிடும் ஆம்பெரோமெட்ரிக்ல. அப்ப உங்களுக்கு வந்து சேஞ்ச் இன் கான்சன்ட்ரேஷன் செகண்ட் டைம் செக் பண்ணும்போது மாறும். சரியா? ஆனா பொட்டன்ஷியோமெட்ரிக்ல அந்த மாதிரி அப்சார்ப் ஆகாது. It is not consumed like the amperometric. So measures species வந்து just அதை சென்ஸ் பண்ணி அதோட விட்டுரும். But in amperometric it is being consumed. That is the disadvantage regarding amperometric. But in potentiometric it is not like that. Now this response is potential to the analyte concentration. Okay. So எந்த அளவுக்கு analyte concentration இருக்கோ அந்த அளவுக்கு உங்களுக்கு வந்து ரெஸ்பான்ஸ் வந்து அந்த மாதிரி இருக்கும். Now this is disadvantage actually. அதாவது ஒருத்தருடைய யூரின் சாம்பிள் அனலைஸ் பண்ண போறீங்கன்னா ஸோ மேபி ரெக்வயர்டு அவருடைய வாட்டர் இன்டேக் பொறுத்து அது மாறும் இல்லையா? கரெக்ட் தானே? ஸோ ஒருத்தர் வந்து வாட்டர் இன்டேக் அதிகமாக இருந்ததுன்னா அவருடைய யூரின் வந்து டைல்யூட்டாக இருக்கும். அதில் வந்து கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் அனலைட்ஸ் வந்து டைல்யூட்டாக இருக்கும். வாட்டர் இன்டேக் எடுக்கலன்னா அவருடைய யூரின் வந்து கான்சன்ட்ரேட்டாக இருக்கும். அதை பொறுத்து பொட்டன்ஷியோமெட்ரிக் பயோசென்சர் வந்து என்ன ஆகும்? வேல்யூஸ் வந்து சேஞ்ச் ஆகும். நவ் திஸ் இஸ் நாட் த குட் வே டு அனலைஸ். நவ் திஸ் வேற இங்கே தான் வந்து அந்த ரெஃபரன்ஸ் எலக்ட்ரோட வேலை ரொம்ப ப்ளே பண்ணும். ஓகே. ரெஃபரன்ஸ் எலக்ட்ரோட உங்களுக்கு தெரியும். ஸோ ரெஃபரன்ஸ் மீன்ஸ் இட் ரெஃபர்ஸ் த ஸ்டாண்டர்ட் வேல்யூ. Then only it compares. No, this is a concentrated part. Now you should not analyze with this value அப்படின்ற மாதிரி இது பண்றது தான். பட் பொட்டன்ஷியோமெட்ரிக்ல அது ஒரு டிஸ்அட்வான்டேஜ். ஓகே. நெக்ஸ்ட் ஒன் சென்சிட்டிவிட்டி அண்ட் செலக்டிவிட்டி when a highly stable and accurate reference electrode used. பாருங்க. அப்ப இதுல டிஸ்அட்வான்டேஜ் என்ன சொன்னேன்? இங்க வந்து கான்சன்ட்ரேஷன் பொறுத்து அதோட வேல்யூ மாறும். அதை வந்து நல்லிஃபை பண்றதுக்கு இப்போ வேற அதர் கண்டக்டோமெட்ரிக் வோல்டாமெட்ரிக்லாம் வந்து சஃபிஷியண்டா நீங்க வந்து அந்த பிரின்சிபல்லே மாத்திடுறீங்க அந்த ஃபேப்ரிகேஷன்லேயே. பட் வந்து பொட்டன்ஷியோமெட்ரிக்ல வந்து என்ன பண்றாங்க? அது குறைக்கிறாங்க, முடிஞ்ச அளவுக்கு குறைக்கிறாங்க. எதை வச்சு குறைக்கிறாங்கன்னா இந்த ரெஃபரன்ஸ் எலக்ட்ரோட வச்சு குறைக்கிறாங்க. ஸோ அந்த ரெஃபரன்ஸ் எலக்ட்ரோட வந்து உங்களுக்கு வந்து ஹெல்ப் பண்ணும். எதுக்கு? மெஷர் பண்றதுக்கும் கண்ட்ரோல் பண்றதுக்கும். Now this is how potentiometric biosensors work. Now comes the third category, conductometric. It works under the principle of production or consumption of ionic species. Now this not only absorbs the ionic species that are generated from the solution, even it helps you out to producing more ions. Something which you like இப்போ வந்து உங்க சொல்யூஷன்ல வந்து சோடியம் அயன்ஸ் வந்து நிறைய இருக்கான்னு டிடெக்ட் பண்ணணும்னு வச்சுக்கோங்களேன். அப்போ வந்து அந்த சோடியம் அயன்ஸ் வந்து அந்த எலக்ட்ரோட்ல வந்து படும்போது தான் உங்களுக்கு வந்து ஜென்ரேட் ஆகும். இல்லைன்னா அந்த சோடியம் அயன்ஸ் அங்கே வராது. இப்போ வந்து இந்த கண்டக்டோமெட்ரிக்ல என்ன பண்ணணும்னா இட் கண்டக்ட்ஸ். தட் மீன்ஸ் அப்போ அதுக்கேற்ற மாதிரி அங்கே சென்சர் வந்து உள்ள வச்சிருப்பாங்க எலக்ட்ரோட். அங்கே வந்து நெகட்டிவ் பேஸ்ட் ஏதாவது வச்சிருப்பாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன். குளோரைடு பேஸ்ட் சொல்யூஷன், இப்போ AgCl சொன்னால அந்த மாதிரி ஏதாவது ஒரு சொல்யூஷன் வச்சிருப்பாங்க. அது என்ன பண்ணும்? அந்த சொல்யூஷன்ல இருக்கிற சோடியம் அயன்ஸ் எல்லாம் வந்து கான்சென்ட்ரேட் பண்ணும், ஒரு இடத்துல வந்து அட்ராக்ட் பண்ணும். ஸோ தட் இட் ஒர்க்ஸ் ஆன் த பிரின்சிபல் ஆஃப் போத் ப்ரொடக்ஷன் as well as consumption. ஓகே. இட் கேன் எய்ட் ப்ரொடக்ஷன் ஆர் கன்சம்ஷன் ஆஃப் அயனிக் ஸ்பீசிஸ். அந்த அயனிக் ஸ்பீசிஸை ப்ரொடியூஸ் பண்ணி அந்த மெட்டபாலிக் ப்ராசஸ் என்ன நடக்குது அங்க அப்படின்றத சென்ஸ் பண்றது தான் வந்து கண்டக்டோ. அதனால தான் அது பேர்ல வந்து கண்டக்டிங். சரி, கண்டக்டோமெட்ரிக் எலக்ட்ரோட் பயோசென்சர். Now compared to amperometric and potentiometric, it has enhanced sensitivity, speed and suitability for miniaturization. ஸோ கண்டக்டோமெட்ரிக் வந்து உங்களுக்கு இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கேயும் அந்த ரெஃபரன்ஸ் எலக்ட்ரோட் சிஸ்டம் வந்து
அந்த அளவுக்கு ப்ராமினென்ட்டாக இருக்காது. இங்கே போட்டிருப்பாங்க பாரு, தேர்ட் பாயிண்ட் அதான் சொல்ல வரேன். அன்னெசரி ரெஃபரன்ஸ் எலக்ட்ரோட் இந்த சிஸ்டம். இதில் ரெஃபரன்ஸ் எலக்ட்ரோடு அந்த கவுண்டர் எலக்ட்ரோட்லாம் எடுத்துடலாம். அந்த பார்ட்ஸ்லாம் நீங்கள் வைக்கணும்னு அவசியம் இல்லை. முன்னாடி ஒரு டயக்ராம் காமிச்சேன்ல, ஒரு சொல்யூஷனில் 3மே இன்சர்ட் பண்ணியிருந்தாங்க. அப்போ இட் இஸ் லைக் சம்திங் லைக் ஏதோ ஒரு பெரிய இன்ஸ்ட்ருமெண்ட். நம்ம நிறைய இப்போ நீங்கள் பிஹெச் மீட்டர் கூட கொண்டாட சொன்னால் நீங்கள் அதை வந்து ஹேண்டில் பண்ணுறது ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும். அந்த நிறைய எலக்ட்ரோட்ஸ்லாம் இருந்ததுன்னா ஒவ்வொன்றும் வந்து அங்கே சொல்லி அனுப்புவாங்க, இதெல்லாம் பார்த்து யூஸ் பண்ணுங்கன்ட்டு. இதுவே இப்போ பிஹெச் மீட்டர்னு உங்களுக்கு ஒரு பென் மாதிரி கொடுக்குறாங்க, ஜஸ்ட் லைக் இன்சர்ட்டிங் இன் யுவர் பாக்கெட். Now that's what like conductor in the third one, conductometric biosensor அந்த டைப் மாதிரி தான். It is a handy miniaturized device, so you don't want to worry about that reference electrode as well as counter electrode. Whereas in case of amperometric and potentiometric ன்றது நம்ம யூஸ் பண்ற traditional pH meter மாதிரி. So அதுல வந்து எல்லாமே நீங்க ப்ராப்பரா ஹேண்டில் பண்ணணும். Okay, so this doesn't require reference electrode. Now what is the limitation here? Even though it is much more advanced compared to these things, the limitation is the charge carriers that affect the conductivity process. Yes, நான் இங்க சொன்னேன், இப்போ வந்து அந்த சொல்யூஷன்ல வந்து சஃபிஷியண்டா ப்ரொடியூஸ் பண்ணனா இது வந்து ஜெனரேட் பண்ணணும்னு சொன்னேன். Now this can alter your results. That is the advantage. அதனால தான் உங்களுக்கு சொல்லுவாங்க, என்னதான் அந்த pH மீட்டர் இந்த டிஜிட்டல் டிவைசஸ்ல மெஷர் பண்றது பிபி இதெல்லாம் இப்போ வந்து மாடர்னைஸ் ஆயிடுச்சு இல்லையா. எல்லாமே ஜஸ்ட் வந்து நீங்க தொட்டீங்கன்னா அது வந்து எந்த அளவுக்குன்னு உங்க பாடி வந்து சென்ஸ் பண்ணி அது சொல்லிடும். ஸோ அந்த டிவைசஸ்ல இருக்கிற குறைபாடு இதுதான், இந்த கண்டக்டிவிட்டி ப்ராசஸ். அதுவே என்ன பண்ணுது, it is something like which it is over smart. அதுவே வந்து ஜெனரேட் பண்ணி இந்த இவருக்கு இந்த மாதிரி தான் இருக்கும்ன்றது அது வந்து அந்த டிஸ்பிளே பண்ணுது. வேறஸ் ஆம்பரோமெட்ரிக் பொட்டென்ஷியோமெட்ரிக்ல அந்த கெப்பாசிட்டி அது கிடையாது. அங்க உள்ள சொல்யூஷன்ல என்ன இருக்கோ அது எவ்வளவு டைம் எடுத்தாலும் சரி, அது அங்க இருக்கிறது தான் எடுத்தாலும் உங்களுக்கு காட்டும், நீங்க ப்ராப்பரா ஹேண்டில் பண்ணலாம். பட் கண்டக்டோமெட்ரிக்ன்றது அது ஒரு ஓவர் ஸ்மார்ட்னஸ் பண்ணுது. என்ன பண்ணுது, இட் ஜெனரேட்ஸ் த அயன்ஸ். ஸோ இன் ஆர்டர் டு எந்த அளவுக்கு இருக்குன்னு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு இதுவே வந்து ஒரு அசம்ஷனை மேக் பண்ணுது. Now that will affect your results. Now that's what this conductometric has its own disadvantage. Now succeeding all these things, now comes the voltammetric. அதுதான் நம்ம இப்ப பார்த்தது. ஸோ இப்போ இது எல்லாமே ஒரு டிவைஸ் மாதிரி கொண்டாந்துட்டாங்க. நான் முன்னாடி சொன்னேன், கண்டக்டோமெட்ரிக் தான் மினியேச்சரைஸ்டு டிவைஸ் இருக்கும், அதில் ரெஃபரன்ஸ் எலக்ட்ரோடு இருக்காது. அந்த ரெஃபரன்ஸ் எலக்ட்ரோடு தான் அந்த தப்பை வந்து கவனிக்கும். எது அந்த ஜெனரேட்டிங் எலக்ட்ரான்ஸ் அதெல்லாம் சொன்னல இந்த கண்டக்டோமெட்ரிக்ல, அதை அந்த தப்பை கண்டுபிடிக்கணும்னா அங்கே ரெஃபரன்ஸ் எலக்ட்ரோடு தேவை. அப்போ அது இதில் இல்லை. அதுதான் வோல்டமெட்ரிக்ல அதுவும் கொண்டாடுறாங்க. ஸோ இந்த மினியேச்சரைசேஷனும் கொண்டாடுறாங்க, அந்த ரெஃபரன்ஸ் எலக்ட்ரோட அந்த பார்ட்ஸும் அதில் வந்து இன்டெகிரேட் பண்ணுறாங்க. Now this is where it becomes more advantageous. So voltammetric, so interesting and versatile technique that can be used in biosensors. Now this is the current scenario of biosensors. Voltammetric principle வச்சு தான் எல்லாமே ஒர்க் அவுட் ஆயிட்டு இருக்கு. It combines electric current as well as potential difference. அப்போ ஆம்பரோமெட்ரிக்கும் கம்பைன் பண்றாங்க, பொட்டன்ஷியோமெட்ரிக்கும் இதுல கம்பைன் ஆகுது. That is why it is known as voltammetric. Volt means voltage, that is potential, and amp means ammetric means amperes. Amperes means current. Now these both principles were combined into a single device. That is what you call voltammetric. So interesting and versatile technique that can be used. It combines electric current and potential difference. That is, this is current, இது வந்து voltage. It has major applications as multi-component detectors. Now this is where you go beyond the range. இப்போ சில இதெல்லாம் நீங்கள் ஹாஸ்பிட்டல்ஸில் எமர்ஜென்சி கேர் யூனிட்லாம் பார்த்துருப்பீங்க. ஸோ ஒரே டிவைஸ் வந்து என்னென்னலாம் சென்ஸ் பண்ணோன்னா, இட் வில் அனலைஸ் யுவர் டெம்பரேச்சர், பார்ஷியல் ஆக்சிஜன் ப்ரெஷர், ஸோ எல்லாமே உங்கள் பிளட்ல வந்து பிஹெச் எல்லாமே சென்ஸ் பண்ணுற ஒரே எலமெண்ட்டாக வச்சுருப்பாங்க, ஒரு டிவைஸ் மாதிரி. ஸோ அது வந்து எல்லாமே டிடெக்ட் பண்ணும். அந்த மாதிரி இடத்துல தான் அதுக்குள்ளே என்ன இருக்குதுன்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த வோல்டமெட்ரிக் பிரின்சிபல் தான் அதில் ஒர்க் அவுட் ஆகிட்டு இருக்கும். ஸோ இட் இஸ் த மல்டி காம்போனன்ட் டிடெக்டர். இட் கேன் சென்ஸ் numerous different type of heterogeneous type of electron analytes. Now these are the types of electrode based biosensors. I think you had if anybody has doubts, please ask me. Now moving on to application, the last segment. Now this is being integrated with lab on chips. So lab on chips na something like your microscopic slides மாதிரி என்ன பண்றாங்க, ரொம்ப ஷார்ட். பட் தீஸ் ஆர் த ரீசர்ச் ஸ்கேல். நான் இப்போ சொன்னது வந்து கரண்ட் மார்க்கெட்ல என்ன இருக்குன்னா இந்த வோல்டமெட்ரிக் இருக்கு. இப்போ இந்த வோல்டமெட்ரிக்கும் தாண்டி இதை வந்து ஃபர்தர் அட்வான்சஸாக எங்கே கொண்டு போகிறாங்க அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த மாதிரி இப்போ ரிசர்ச் கொண்டு போகிறாங்க. ஒன்று வந்து எல்ஓசி, இன்னொன்று வந்து பிஓசி. ஸோ லேப் ஆன் சிப்ஸ். நீங்கள் வந்து நான் வந்து இப்போ எடுக்கிற இப்போ எல்லா டாபிக்ஸ் ப்ரீவியஸ் கிளாஸ் டாபிக்ஸு எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஆர்டிகல்ஸ் இந்த பிஓசின்றது வந்துகிட்டே இருக்கு, பாயிண்ட் ஆஃப் கேர் டிவைசஸ். பட் உங்கள் மெடிக்கல் பயோடெக் சிலபஸ் வந்து அந்த அளவுக்கு இன்னும் அப்டேட் பண்ணல. ஸோ அதில் வந்து இந்த பாயிண்ட் ஆஃப் கேர் டிவைசஸ் வந்து கொண்டாடணும். பிகாஸ் இது எல்லாமே அதில் வந்துடும். பாயிண்ட் ஆஃப் கேர் டிவைசஸில் அந்த இப்போ பிசிஆர் டயக்னோஸ்டிக்ஸ், என்சைம் டயக்னோஸ்டிக்ஸ், இந்த டாபிக் எல்லாமே பாயிண்ட் ஆஃப் கேர் டிவைசஸில் கொண்டாடுவாங்க. அண்ட் வாட் இஸ் இட்?
It is a bedside analytical device which will help the patient then and there itself. அங்கேயே வந்து உங்களுக்கு டக்குன்னு ரிசல்ட் சொல்ற ஒரு கான்செப்ட் தான் பாயிண்ட் ஆஃப் கேர் at that point. ஸோ அந்த இடத்துல வந்து என்னன்னு சொல்லி அங்கேயே டயக்னோஸ் பண்றது. That is called a point of care devices. Now this is the research which is going on. ஸோ இது வந்து செப்பரேட் டாப்பிக்காக நீங்கள் வந்து ரிசர்ச் பண்ணி பாருங்க. நம்ம இதெல்லாம் சிலபஸ்லாம் முடிஞ்சிச்சுன்னா நம்ம இந்த டாபிக் வந்து தனியாக வந்து நம்ம பார்ப்போம். பட் திஸ் இஸ் நாட் கவர்ட் இன் யுவர் சிலபஸ். ஓகே, next, what are the applications regarding this electrode based biosensors? Now it is being used in the research of biosensing drug delivery applications. ஒரு drug deliveryக்கு வந்து எந்த அளவுக்கு சஃபிஷியண்டா அப்டேக் இருக்கு, pharmacodynamics, pharmacokinetics, ஸோ எந்த அளவுக்கு வந்து எஃபிஷியண்டா வந்து ஸோ ரூட் ஆஃப் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் அதெல்லாம் வந்து ப்ராப்பராக ஏடிஎம்ஏ ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஸோ அதெல்லாம் வந்து கடந்து கரெக்டாக போகுதா அங்கங்கே செக் பண்ணணும் இல்லையா. அப்போ அப்சார்ப்ஷன் நடந்திருக்கா, டைஜஷனில் ப்ராப்பராக இதுவாக இருக்கா அப்படின்னு செக் பண்ணணும்னா அந்த இடத்துல எல்லாமே பயோசென்சர்ஸ் வந்து யூஸ் பண்ணுறாங்க. ஒவ்வொரு ஸ்டேஜ்லையும் ஒவ்வொரு ஸ்டேஜ் மீன்ஸ் அப்சார்ப்ஷன், டைஜஷன், மெட்டபாலிசம், எக்ஸ்கிரேஷன் எல்லா இடத்துலையும் அந்த ட்ரக் டோசேஜ் லெவலை செக் பண்ணிகிட்டே இருப்பாங்க அந்த அனலைட் எடுத்து. ஸோ தட் இஸ் வேர் இட்ஸ் அப்ளிகேஷன் ஹோல்ஸ் அப்பான் பயோசென்சிங் drug delivery applications. Next one, it detects biomarkers in body fluids such as blood urine. It is a common application. இதுக்காக தான் இது யூஸ் பண்றாங்க, எல்லாருக்கும் தெரியும். So it detects biomarkers in body fluids such as blood and urine. Now it comes under the next. It helps in both continuous monitoring as well as local monitoring. Now what do you mean by that, continuous and local? So what kind of molecules they are? Specific molecules, implantation of biosensors is needed. Now this comes under the category of in vivo biosensors. நம்ம இது வரைக்கும் டயக்னோஸ்டிக்ஸில் வந்து பயோசென்சர் வந்து எது பார்த்தோன்னா ஒரு டிவைஸ், கம்பேக்ட் டிவைஸ், ஹேண்ட் ஹெல்டு டிவைஸாக தான் பார்த்துருப்போம் அட்வான்ஸ்டாக கூட. அதை வச்சு நீங்கள் வெளியில் இன்விட்ரோவாக தான் பார்த்துருப்போம். பட் இப்போ ரிசர்ச் எப்படி போயிட்டு இருக்குன்னா இன்வைவோ டிவைசஸாக வந்து திங்க் பண்ணுறாங்க. ஓகே, சம்திங் விச் கேன் பி இன்சர்டட் இன்சைட் யுவர் பாடி இட் செல்ஃப். ஓகே, ஸோ அதில் வந்து ஸோ ஒவ்வொரு தடவையும் இப்போ நான் சொன்னேன் போன இதில் ட்ரக் டெலிவரி அப்ளிகேஷனில் பயோசென்ஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு. அப்போ வந்து ட்ரக் எங்கெங்கெல்லாம் போதோ அப்போ ஒவ்வொரு தடவையும் நீங்கள் வந்து பேஷண்ட்டை வந்து என்ன பண்ணணும், they are being exploited, something like exploited, because they have to take patient and each and every time either their blood or urine. bloodனா ரொம்ப கஷ்டம் இல்லையா, ஒவ்வொரு தடவையும் அவங்களோட blood வந்து எடுத்துக்கிட்டே இருக்கணும். இப்போ அனிமிக் பேஷண்ட் அந்த மாதிரிலாம் இருந்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு டைமும் அவங்களோட blood வால்யூம் வந்து குறைஞ்சிக்கிட்டே இருக்கும் அந்த blood எடுக்கும்போது. ஸோ அந்த மாதிரி இடத்துல என்ன பண்ணுறாங்க, இன்வைவோ டிவைசஸை வந்து பிளான் பண்ணுறாங்க. ஸோ அதில் வந்து ரெண்டு டைப் இருக்குது. ஒன்று வந்து கண்டினியூஸ் மானிட்டரிங், லோக்கல் மானிட்டரிங். ஸோ கண்டினியூஸ் மானிட்டரிங்கில் வந்து என்ன பண்ணுவாங்க, இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் diabetic patientsக்குலாம் வந்து continuous monitoring தேவை, because to check to maintain the sugar levels in check. So detection of hyper or hypoglycemic குறைதா ஏறுதான்னு செக் பண்றதுக்கு diabetic patientsக்கு continuous monitoring in vivo electrode biosensors வந்து யூஸ் பண்ணுவாங்க. இது continuous monitoring in vivo electrode biosensors வந்து யூஸ் பண்ணுவாங்க. இதுக்கு detection of hyperglycemic or hypoglycemic events in diabetic patients. Now next one, neurotransmitter monitoring in restricted brain areas. Now brain areas, if you want to analyze the brain areas, the most commonly used technique is MRI தான் யூஸ் பண்ணுவாங்க. Okay, now this diagnostics cannot help you. இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் cerebrospinal fluidலாம் எடுத்து பண்ணலாம், மேக்ஸிமம் அது வரைக்கும் தான் பண்ண முடியும். பட் இன்சைட் த கேவிட்டி, ஒரு ஸ்கல்லுக்குள்ளே போயிட்டு உள்ள இப்போ வந்து பிரெயினுக்குள்ளே எங்காவது சேஞ்சஸ் இன் கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் நியூரோ டிரான்ஸ்மிட்டர் அதெல்லாம் நடக்குதுன்னா நீங்கள் பண்ண முடியாது. ஸோ அந்த மாதிரி இடத்துல என்ன திங்க் பண்ணலாம், ஸோ இந்த மாதிரி இன்வைவோ டிவைசஸ் வந்து ரீசர்ச் போயிட்டு இருக்கு. இது ரீசர்ச் பேப்பர்ல நிறைய இருக்கு, நீங்க பார்த்தா தெரியும். ஸோ நியூரோ டிரான்ஸ்மிட்டர் மானிட்டரிங் இன் ரெஸ்ட்ரிக்டட் பிரெயின் ஏரியாஸ். ரெஸ்ட்ரிக்டட் மீன்ஸ் இன்சைட் த ஸ்கல், பிரெயின் ஸ்கல்லுக்குள்ள உங்க பிரெயின் இருக்கிற இடத்துல, ஸோ வித்தின் அந்த சர்சிக் ஏரியா உள்ள போகும்போது அந்த இடத்துலலாம் வந்து நம்ம அனலைஸ் பண்ணுறது ரெகுலர் மானிட்டரிங்க்கு அதுவாக இருக்கும். அந்த இடத்துலலாம் தான் லோக்கல் மானிட்டரிங் வந்து யூஸ் பண்ணுறாங்க. இங்கே வந்து என்ன கொடுத்துருக்கு, கண்டினியூஸ் அண்ட் ஆர் அப்படின்னு கொடுத்துருக்கேன். ஸோ இப்போ டயபெட்டிக் பேஷண்ட்ஸில் வந்து வெறும் கண்டினியூஸ் மானிட்டரிங் தான் வரும், லோக்கல் மானிட்டரிங் வராது. பட் நியூரோ டிரான்ஸ்மிட்டர் மானிட்டரிங்கில் லோக்கல் மானிட்டரிங் வருது, சம்டைம்ஸ் இட் நீட்ஸ் கண்டினியூஸ் ஆல்சோ. ஓகே, ஸோ அதனால வந்து அங்கேயே ஒரு டிவைஸ் உள்ளே இருந்துச்சுன்னா இட் கேன் கண்டினியூஸ்லி அனலைஸ் அண்ட் கிவ் யூ த ரிசல்ட்ஸ். ஸோ சம்திங் தேர் electrode based biosensors are highly essential. Now the next application where it is being used is now this is not an application, this is kind of a disadvantage. If you give you the electrode based biosensors வந்து இன்வைவா கொடுத்தா என்ன மாதிரியான கான்சிக்வன்சஸ் ஏற்படுது அப்படின்னா, it triggers local inflammation. ஸோ என்னவாகுது, இம்யூன் ரியாக்ஷன் நடக்குது. ஸோ இன்ஃப்ளமேஷன் நடக்குதுன்னா உங்களுக்கு தெரியும், எந்த இடத்துல பேத்தஜன் அட்டாக் இருக்கோ அந்த இடத்துல தான் உங்களுக்கு இன்ஃப்ளமேஷன் நடக்கும். ஸோ அப்போ அந்த எலக்ட்ரோட் பேஸ்ட் பயோசென்சர்ஸ் வந்து எங்கே ட்ராவல் ஆகுதோ அந்த இடத்துலலாம் ஒன்று எக்ஸ்டீரியராகவும் இன்ஃப்ளமேஷன் நடக்கும், இன்டீரியராகவும் இன்ஃப்ளமேஷன் நடக்கும். தட் இஸ் இன்சைட் த பாடி ஆர் எண்டோஜெனஸ் ஆர் எக்ஸோஜெனஸ். ஸோ அந்த இடத்துலலாம் உங்களுக்கு வந்து இன்ஃப்ளமேஷன் வந்து உண்டாகுது.
because it is kind of our body thinks that it is a kind of immunogenic substances. So formation of a collagen capsule, அந்த இடத்துல என்ன நடக்குதுன்னா உடனே வந்து அந்த இம்யூன் சிஸ்டம் வந்து அந்த சென்சிங் டிவைசஸ்லாம் என்ன ஆக்கிடுதுன்னா ஒரு கொலாஜன் எக்ஸ்ட்ரா அந்த மெட்டீரியல் இருக்கும் இல்லையா, நம்ம செல்லுக்கு வெளியில் எக்ஸ்ட்ரா செல்ல மேட்ரிக்ஸில் கொலாஜன் அதிகமாக இருக்கும் இல்லையா, அந்த டிஷ்யூ மெட்டீரியலை வச்சு இதை என்ன பண்ணிடுவோம், ரேப் பண்ணி விட்டுரும். பிகாஸ் இட் டஸ் அப்போ என்ன ஆகும், உங்களுக்கு சென்ஸே ஆகாது. ஸோ அது வந்து கொலாஜன் கேப்சூலாக மாறிடுது. உங்கள் உடம்புக்குள்ளே இந்த மாதிரி இன்வைவோ டிவைசஸ் வந்து கொடுத்து பார்த்துருக்காங்க. அந்த இடத்துல என்ன நடக்குது, ஸோ உள்ளே எங்கே போகுதோ அந்த இடத்துல இன்ஃப்ளமேஷன் உண்டாயுது. இன்ஃப்ளமேஷன் உண்டாயுதுன்னா there is a fight going on between your immune system and this device. So after this immune system, and finally what does it do? It recruits number of collagen components. அதெல்லாம் அங்கே வருது, ப்ரோட்டியோகிளைகன்ஸ் அது இதுன்னு நிறைய வரும். ஸோ அதெல்லாம் வந்து என்ன பண்ணிடுது, it makes it as a capsule. ஒரு கேப்சூல் மாதிரி அது ஃபுல்லாக வந்து அப்படியே கவர் பண்ணி விட்டுருது. So now this is the disadvantage that is happening in vivo based electrode biosensors. Now the last component, IDE. Okay, so these are the modern applications that are being pursued in research. IDE biosensors, interdigitated electrode biosensors. So these are made under the nanoscale terminal arrays. So எல்லாமே nanoscale வந்து டிசைன் பண்ணி யூஸ் பண்றாங்க. எதுக்கு யூஸ் பண்றாங்கன்னா குரோனிக் டிசீசஸ்க்குலாம் யூஸ் பண்றாங்க, இன்ஃபெக்ஷன்ஸ் அண்ட் பேத்தஜன்ஸ் இதுக்கெல்லாம் வந்து யூஸ் பண்றாங்க. இதில் வந்து என்ன யூஸ் பண்ணுவாங்கன்னா டிஎன்ஏ சீக்வன்சஸை வந்து, ஸோ ஜஸ்ட் லைக் மைக்ரோ அரே வந்து நீங்கள் வந்து ஜஸ்ட் ஃபார் ஜீன் எக்ஸ்பிரஷன் அனாலிசிஸ்க்கு யூஸ் பண்ணுவாங்க. இவங்க வந்து இப்படி, ஸோ ஜீன் எக்ஸ்பிரஷன்லேருந்து இவங்க லேட்டரலாக திங்க் பண்ணுறாங்க அவுட் ஆஃப் த பாக்ஸ். ஸோ அதே பிளாட்ஃபார்மை வச்சு நம்ம ஏன் வந்து ஒரு டயக்னோஸ்டிக்ஸ் பிளாட்ஃபார்மில் சென்சர்ஸை யூஸ் பண்ணக்கூடாது, இப்போ அந்த மாதிரி கன்வெர்ட் பண்ணி யூஸ் பண்ணுறது தான் interdigitated electrode biosensors. I think I have given the diagram also. Now this DNA works as a both it does have in the IDE la வந்து DNA sequences இருக்கும், antigen antibody interaction இருக்கும். Now they are complementarily working on both the ways. Now this is the how they have designed it. Okay, now இதுல பாருங்க, இந்த ஃபிங்கர்ஸ்ன்ற ஏரியா தான் நீங்க உங்க சாம்பிள்ஸ் வந்து அனலைஸ் பண்ற இடம். இந்த பிளஸ் அண்ட் மைனஸ்ல தான் வந்து உங்களுக்கு வந்து இது சென்ஸ் பண்ணும். ஸோ இதுல பாருங்க வர்க்கிங் எலக்ட்ரோடு இருக்கு, ரெஃபரன்ஸ் எலக்ட்ரோடு இருக்கு. So working electrode, reference electrode, it is present on the either side. So this will analyze the sample and this will help you the measure and control the amount of electrodes, the electrolytes that are being generated. Now this is where you connect your display microelectronic device that will display you the result. This is the kind of component we are concentrating in LOC, lab on chips. அதான் சொன்னேன் இல்லையா. ஸோ அதுக்கு வந்து அவங்க பேர் வச்சிருக்காங்கன்னா இது வந்து கரண்ட் ரிசர்ச் இது. ஸோ அதுக்கு அவங்க பேர் வச்சது வந்து interdigitated, because you can see these finger like projections are being kept in alternate something like your inserted fingers. That's why they are calling it as digitated fingers. So interdigitated electrode biosensors, IDE biosensors. Okay, these are being fabricated mostly from metallic nanoparticles. So in the material வந்து எதை வச்சு மேட் பண்ணிருக்காங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா metallic nanoparticles, because platinum யூஸ் பண்ணிருக்காங்க. பாத்திருக்கீங்களா, சில்வர் ஆன் பிளாட்டினம் இந்த சைடுல ரெஃபரன்ஸ்ல. இந்த பக்கம் வந்து பாருங்க பாலிபிரோல். ஸோ முன்னாடியே சொன்னேன் இல்லையா, கண்டக்டிங் எலமெண்ட்ஸ். ஸோ அங்கே வந்து பாலிபிரோல் யூஸ் பண்றாங்க. அது வந்து எதை மெம்பரேன் மேல இருக்கு, பிளாட்டினம் மேல இருக்கு. Now these are being fabricated in this IDE. This is how they are designed. Now I think for this topic it is more than sufficient. So because it is a trying subject, for exam point of view இது ரொம்ப போதும். If you are interested and further want to more elaborate on it, so இப்போ எவ்வளோ டைம் ஆச்சு, so 4:30 ஆயிடுச்சு. ஓகே, so I have given some, so இந்த சாப்டர்ஸ்லாம் நீங்கள் வந்து ஃபுல்லாக கோ த்ரூ பண்ணலாம், how it is being working on. இதெல்லாம் வந்து டைம் இருந்தால் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணலாம்னு நினச்சேன். ஓகே, இதெல்லாம் உங்களுக்கு வேணால் லிங்காக கொடுத்து விட்டுருவேன். ஸோ கண்டக்டோமெட்ரிக் அதெல்லாம் வந்து எக்ஸாம்பிள்ஸோட கொடுத்துருப்பாங்க. நெக்ஸ்ட் இது ஒரு பிளாஸ்மா மாடிஃபைடு, இதெல்லாம் வந்து கரண்ட் ரிசர்ச்சில் 2019 வந்து ஒரு புக் பப்ளிகேஷன் வந்திருக்கு. ஸோ பிளாஸ்மா மாடிஃபைடு பாலிமரிக் மெட்டீரியல்ஸ் ஃபார் biosensors and biodiverse applications. ஸோ இதில் ஒரு டயக்ராம் மட்டும் நான் உங்களுக்கு காமிக்கிறேன். பிளாஸ்மா பாலிமர், ஓகே, பயோசென்சர், ஓகே, இதுதான். ஸோ அந்த குளுக்கோஸ் பேஸ்ட் பயோசென்சர், குளுக்கோக்சிடேஸ் அப்படின்னு சொன்னேன் இல்லையா, இவங்க அதை வச்சு ஒரு டிவைஸ் வந்து கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க. அந்த பிரின்சிபல் வந்து ஷார்ட்டாக இவங்க கால் பண்ணுறது என்னன்னா இதுதான், SnO2 3DRGO. திஸ் இஸ் நத்திங் பட் SnO2 மீன்ஸ் சிலிக்கான் ஆக்சைடு. ஸோ சிலிக்கான் ஆக்சைடு, சிலிக்கா சொன்ன இல்லையா கண்டக்டிங் எலமெண்ட்ஸில், அதை யூஸ் பண்ணுறாங்க அட் 3DRGO. 3DRGOனா அந்த கிராஃபீன் ஆக்சைடை வந்து நானோ காம்போசிட் மெட்டீரியலாக யூஸ் பண்ணுறாங்க. தட் இஸ் கால்டு SnO2 at 3DRGO. ஸோ அதை தான் வந்து
இது பண்ணுறாங்க. வாட் டஸ் இட் டூ, அங்கே சில்வர் குளோரைடுன்னு சொல்லியிருப்பால, இங்கே வந்து அந்த ரெடாக்ஸ் ரியாக்ஷனை வந்து எப்படி நடத்தும்னா சிலிக்கான் குளோரைடு இன்ட்டு சிலிக்கான் ஆக்சைடை வந்து கன்வெர்ட் பண்ணும் இந்த ரியாக்ஷனில். ஸோ இதுதான் அதில் நடக்குது. இங்கே வந்து பாருங்கள், இந்த ANI-ன்றது என்னதுன்னா அனிலின், ஐ திங்க் ஸோ அனிலின் தான் நினைக்கிறேன். ஓகே, PPANI கொடுத்துருப்பாங்க, பாலிமரைசேஷன் ஆஃப் அனிலின், ஐ திங்க் ஸோ. ஸோ ஓகே, ஸோ ஹியர் யூ கேன் சி திஸ் இஸ் த மெட்டீரியல், இதுதான் அந்த மெம்பரேன். ஓகே, அதுக்கப்புறம் இது மேலே வந்து என்ன பண்ணுறாங்க, பிளாஸ்மா பாலிமரைசேஷன் பண்ணுறாங்க. இதை வச்சு அந்த ANI வச்சு அனிலின் காம்பவுண்ட், ஐ திங்க் ஸோ. ஸோ அது மேலே வந்து என்ன பண்ணுறாங்க, ஒரு லேயர் வந்து இது வந்து எப்போ வந்து நீங்கள் டிடெக்ட் பண்ணணுமோ அப்போ தான் அந்த லேயர் வந்து அப்ளை பண்ணுவாங்க. அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுறாங்க, GOX, ஸோ நத்திங் பட் குளுக்கோஸ் ஆக்சிடேஸ் வந்து அப்ளை பண்ணுறாங்க. ஓகே, now this glucose oxidase after applying your glucose analyte வந்து இது மேலே அப்ளை பண்ணுவாங்க. ஸோ இது வந்து என்ன பண்ணும், குளுக்கோஸ் வந்து குளுப்பானிக் ஆசிடை வந்து கன்வெர்ட் பண்ணும். ஸோ திஸ் இஸ் ஹவ் திஸ் ஒர்க்ஸ். திஸ் இஸ் த நாவல் மெட்டீரியல். இதை வந்து இப்போ நான் சொன்னேன் இல்லையா, இப்போ வந்து நானோ டெக்னாலஜியில் இந்த எலக்ட்ரோட் பேஸ்ட் பயோசென்சர்ஸில் அந்த மெட்டீரியல்ஸில் தான் நிறைய ரிசர்ச் போயிட்டு இருக்கு அப்படின்னு, அதுக்கு இது ஒரு எக்ஸாம்பிள். ஸோ இந்த மெட்டீரியலில் தான் வந்து இவங்க இதில் வந்து மாடிஃபை பண்ணி ஒரு நாவல் நானோ காம்போசிட் மெட்டீரியலை இவங்க வந்து சஜஸ்ட் பண்ணுறாங்க. ஓகே, திஸ் SNO2 at 3D RGO. ஸோ அதுதான் அவங்களுடைய மெட்டீரியல். SPR இதெல்லாம் நீங்கள் கோ த்ரூ பண்ணுங்க. And I have given some basic this one also next. Okay, electrochemical biosensors. ஓகே, நான் கொடுத்த நோட்ஸ்லாம் மேபி இந்த சாப்டரில் கூட நிறைய கவர் ஆகும். Electrochemical biosensors, electrode development, materials design and fabrication. Who are interested in nanotech can study this chapter. So this is the workflow, how to design an electrode based, how to fabricate a design. So first என்ன பண்ணுவாங்க, ஸ்டார்டிங்கில் review of literature, என்ன மாதிரியான பயோசென்சர்ஸ் எல்லாம் இது வரைக்கும் இருக்குன்னு பார்ப்பாங்க. நெக்ஸ்ட் they will go for drawing. ஸோ ஒரு டிசைன் மாதிரி சிவில் இன்ஜினியரிங் மாதிரி ஒரு வீடு கட்டுறாங்கன்னா சிவில் இன்ஜினியர் என்ன பண்ணுவார், ஸோ மாடல்ஸ்லாம் ஃபர்ஸ்ட் பார்த்துட்டு அது ஒரு லேஅவுட் மாதிரி பண்ணுவார் இல்லையா, அதே மாதிரி இந்த டிசைன் இந்த இப்போ ஐடியில் பார்த்தீங்கல்ல இன்டர் டிஜிட்டேட்டர் காமிச்சாங்க இல்லையா. ஸோ அந்த இன்டர் டிஜிட்டேட்டரோட வேலை ஏன் வந்து அது பேர் அது வச்சிருக்காங்கன்னா, பிகாஸ் இஃப் யூஆர் இன்டர் டிஜிட்டேட்டிங் மெனி சாம்பிள் அனலைஸ் வந்து பாருங்க, இட் ஹாஸ் இன்க்ரீஸ்டு சர்ஃபேஸ் எக்ஸ்போஷர். ஸோ நிறைய இடத்துல வந்து உங்களுடைய எந்த பக்கமும் அந்த பக்கமும் அதில் பார்த்துருப்பீங்க, இந்த பக்கம் ரெஃபரன்ஸ் எலக்ட்ரோடு, அந்த பக்கம் வந்து ஒர்க்கிங் எலக்ட்ரோடு இருந்திருக்கும். ஸோ எனிவே இட் வில் கம் இன்டு கான்டாக்ட் வித் these two electrodes. That's how they have designed. So that design comes from the drawing. ஸோ அது வந்து ரொம்ப முக்கியம். இதெல்லாம் ஏன் சொல்கிறேன், உங்களுக்கு ஃபேப்ரிகேஷனும் உங்கள் சிலபஸில் ஒரு டாப்பிக்காக கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ டிராயிங் இஸ் ஆல்சோ எசென்ஷியல். அண்ட் எலக்ட்ரோட் ஷேப்ஸ், ஸோ அந்த எலக்ட்ரோட ஷேப்பும் வந்து எப்படி கொடுக்கலாம், சிலிண்ட்ரிக்கலாக கொடுக்கலாமா, இல்லை வேறு மாதிரி ஏதோ டிசைனில் கொடுக்கலாமா, அந்த மாதிரி அனலைட் டைப். ஸோ வாட் இஸ் யுவர் அனலைட், வெதர் இட் இஸ் ஏ பிளட் ஆர் யூரின் ஆர் எனி அதர் திங், நியூரோ டிரான்ஸ்மிட்டர்ஸ், அது மாதிரியா, அதை பொறுத்து அந்த டிசைன் மாறும். நவ் திஸ் இஸ் பீங் கம்பேர்ட் வித் த அதர் மெட்டீரியல்ஸ். Okay, you are going into comparison for what, for the materials. ஸோ இந்த இடத்துல இதெல்லாம் வரும், எக்கனாமிக் வெயிட்டேஜஸ்லாம் வரும், காஸ்ட் எஃபெக்டிவாக இருக்குமா, லைஃப் டைம் எந்த அளவுக்கு அதை யூஸ் பண்ணால் யூஸ் அண்ட் த்ரோ மாரி வருமா, ப்ராப்பர்ட்டிஸ், வாட் ஆர் த ப்ராப்பர்ட்டிஸ், ரெடாக்ஸ் மெக்கானிசம் யூஸ் பண்ண போகிறீங்களா, இல்லை வேறு ஏதாவது அவைலபிலிட்டி ஈஸியாக கிடைக்கிற மாதிரி இருக்குமா, இல்லை பிளாட்டினம் இந்த மாதிரி கோல்டு இதெல்லாம் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா இட் இஸ் நாட் ரெடிலி அவைலபிள், இட் கேன் பி யூட்டிலைஸ்ட் இன் ஒன்லி ஹாஸ்பிட்டல்ஸ் ஒன்லி. நான் நெக்ஸ்ட்டு இதெல்லாம் ஓகே ஆகிடுச்சுன்னா நான் தேன் கோ ஃபார் த இப்போ தான் ஃபேப்ரிகேஷனுக்கு வரும். ஸோ ஃபேப்ரிகேஷனில் இந்த ஸ்டேஜஸ்லாம் கன்ஸ்டியூட் பண்ணால் தான் ஃபேப்ரிகேஷன். ஓகே, தட்ஸ் வை ஐ ஹவ் கிவன் திஸ். ஸோ ஃபேப்ரிகேஷன் எக்ஸாம்பிள் கேட்டாங்கன்னா நீங்கள் இந்த ஒரு ஃப்ளோ சார்ட் போட்டு நான் மேலே சொன்ன அந்த இதெல்லாம் சொல்லலாம், எது கண்டக்டிங் எலமெண்ட்ஸ் அதெல்லாம் சொன்னல, அதெல்லாம் கீழே எழுதி வச்சிங்கன்னா தட் இஸ் சஃபிஷியன்ட் ஃபார் திஸ் டாபிக். ஓகே, ஸோ திஸ் இஸ் the explanation of electrode based biosensors. Now if you have any doubts you can ask, otherwise we can finish up the class. Okay, now regarding the next topics, as I told you before, now this is the